This is the simple figure of the prism, and prism is the refracting medium bounded by the two plane surfaces, that is xy and xz. Here xy and xz is known as the refracting face of the prism from which the ray of light enters, and is the ray of light enters from the xy, and the ray of light xz emerges out from the xz face of the prism. Refraction through prism. प्रिजममा रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि रिलेसन कस्तो आउँछ भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि म थोरै आउटलाइन ड्रा गर्न जाँदैछु। जहिले पनि अब हामीले यो प्रिजमबाट चाहिँ रे अफ लाइट रिफ्र्याक्ट हुँदाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँनिर एउटा टर्म्स हामीले एउटा रिलेसन आउँछ। त्यो रिलेसन भनेको डेल्टा प्लस ए इक्वल टु आई प्लस ई हुन्छ। यो कुरालाई बेसिकली हामी प्रुभ गर्न गइरहेका छौँ र यहाँनिर हियर यो डिफाइन गर्दाखेरि हामीले के डिफाइन गर्छौँ, हियर डेल्टा इज द एंगल अफ डेभिएसन, ए इज द एंगल अफ प्रिजम, आई इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स एन्ड ई इज द अफ इमर्जेन्स। अब मैले यसलाई यो फिगरको ड्रबाट देखाउँदाखेरि फिगरमा देखाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने यो अघि हामीले भने अनुसार यो एक्स वाई एन्ड जेड भयो। यो एक्स वाई र जेडमा चाहिँ यो के हो भने एक्स वाई र एक्स जेड भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ फेस अफ द प्रिजम हो, जहाँबाट चाहिँ रे अफ लाइटहरू यो फेसबाट रे अफ लाइट इन्टर गर्दाखेरि पनि रिफ्र्याक्ट हुन्छ र यो फेसबाट पनि रे अफ लाइट इन्टर गर्दाखेरि पनि रे अफ लाइट रिफ्र्याक्ट हुन्छ। र अब हामीले सुरुमा यहाँबाट कसरी देखाउन गइरहेका छौँ भने यो गर्नको लागि सुरुमा मैले यहाँबाट एउटा रिफ्र्याक्टिङ फेसमा चाहिँ एउटा नर्मल ड्र गर्छु। मैले यो नर्मल भनेको कस्तो हो भने यो प्लेन सर्फेस, प्लेन रिफ्र्याक्टिङ सर्फेससँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने एउटा लाइन मैले त्यसलाई यम मानिदिएँ र यसलाई ओ मानिदिएँ भनेदेखि यम ओ भनेको चाहिँ नर्मल हो। त्यसैगरी अर्को नर्मल पनि मैले यो अर्को रिफ्र्याक्टिङ फेस एक्सटेन्डमा खिच्छु, त्यो भनेको चाहिँ नर्मल, द्याट इज द एन ओ इज द एनदर नर्मल व्हिच इज ड्रन फ्रम द रिफ्र्याक्टिङ फेस एक्सटेड। अब सुरुमा के गर्नुपर्छ भने हामीले जहिले पनि रिफ्र्याक्सन हुनको लागि रे अफ लाइट इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र रे अफ लाइट इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नर्मलसँग सर्टेन एंगल बनाएर चाहिँ रे अफ लाइट इन्टर गर्छ र इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एंगललाई एंगल अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ। हियर दिस इज द रे अफ लाइट, this is the ray of light. I represent this ray of light as P, that is the Q, and that angle is the angle of incidence I. PQ is the ray of light and I is the angle of incidence. Here I is the angle of incidence, P is the ray of light, that is the incident ray, and this is the refracting phase, and from this phase the ray of light refracts by an angle of refraction R1, and from this phase here the ray of light emerges out and makes an angle E with the normal, and this angle E is known as the angle of emergence, and this angle is known as the angle of refraction at the second phase. That is the angle of refraction. R1 is the angle of refraction at the first phase, and that R2 is the angle of refraction at the second phase. Now here I draw a line, that is this line, and I also draw this line. I am producing backward the line from PQ and line from RES. That here, that angle is known as the angle of deviation delta 1, and that angle delta 2 is known as the angle of deviation delta 2. यो angle of incidence I हो र यो angle of incidence R1 हो सेकेन्ड फेजमा, र यो डेल्टा भनेको चाहिँ angle of deviation भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने delta 1 is equal to the I minus R1 भनेको angle of incidence minus angle of refraction is known as the angle of deviation at the first phase, and that angle delta 2 is known as the E minus R2. This is known as the angle of deviation at the second phase. Now suppose this is equation 1 and that is the equation 2. Now I label this diagram, that is the P, Q, R, S, and that is the T. And that angle between the two refracting faces
xy and xz is known as that xy and xz is known as the angle of prism, that is A. And that angle between that is the incident ray, and that is the emergent ray. That is the angle between the incident ray and the angle between the emergent ray is known as the angle of deviation. This is the angle of deviation delta. This is the angle of prism A. That is the angle between the two refracting faces of prism. I is the angle of incidence, and E. We have to remember this thing is that when the ray of light incident on a prism, then angle of the deviation plus angle of prism must be equal to the angle of incidence and angle of emergence. This is the principle of refraction through prism. Now, I have to prove this. Now let us start first from here. First of all, here, and this is the angle of incidence I, and this is the R1. This is the angle of refraction, and this is the delta 1, and here delta 1 is the I minus R1, and this is the angle of emergence. This is the angle of refraction at the second phase, and delta 2 is the angle of deviation at the second phase. That is from figure. This and this is the corresponding angle. Therefore, delta 2 is equal to the E minus R2. Now, from this figure, Q, T and R, हामीले अब यो triangle Q, T र R मा हेर्दाखेरि in triangle Q, T and R मा के पाउँछौं भने angle Q, T र R मा यो delta भनेको चाहिँ angle के हुन्छ delta 1 plus delta 2, that is or अब यो delta 1 र delta 2 को भ्यालु यो इक्वेसन बाट राख्दाखेरि कति हुन्छ भने or delta is equal to I minus R1 plus E minus R2. Or delta is equal to I plus E minus R1 plus R2. यो इक्वेसनमा हेर्ने हो भने डेल्टा हामीलाई देखाउनु पर्ने टार्गेट के हो भने जब प्रिजमबाट रे अफ लाइट इन्टर्स हुन्छ र रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ डेल्टा प्लस ए इक्वल टु आई प्लस ई हुन्छ भने अब हामीले के देखाउनु पर्यो भने डेल्टा इक्वल टु आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 आयो। अब हामीलाई यहाँबाट के थाहा भयो भने R1 प्लस R2 को ठाउँमा एंगल A आयो भनेदेखि के हुन्छ यो A लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ डेल्टा प्लस E इक्वल टु आई प्लस ई हुन्छ। र अब हामीलाई मात्र टार्गेट के बाँकी रह्यो भनेदेखि यो इक्वेसन 3 लेखेँ र इक्वेसन 3 लेखेँ भनेदेखि अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको A इक्वल टु के देखाउनु पर्यो R1 प्लस R2। र यसका लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्छौं भने यहाँनेर ट्रायंगल लिन्छौं। यो ट्रायंगल भनेको चाहिँ सुरुमा मैले लिने ट्रायंगल भनेको दैट इज द ट्रायंगल QOR। In triangle QOR यो ट्रायंगल मा के हुन्छ भने अब हामीले एंगल QOR प्लस एंगल ORQ प्लस एंगल RQO is equal to यो QOR यो फिगरबाट के देख्न सकिन्छ भने एंगल QOR भनेको मैले एंगल QOR नै लेख्छु किनकि मसँग यहाँनेर कुनै पनि डिफाइन गर्ने ठाउँ छैन। प्लस एंगल दैट इज ORQ भनेको R2 प्लस एन्ड एंगल RQO भनेको यहाँबाट R1 is equal to कति हुन्छ 180 डिग्री and our angle QOR plus R1 plus R2 is equal to 180 degree. This is the equation 4. Now, फेरि मलाई त एंगल QR is equal to R1 plus R2 is equal to मैले यो ट्रायंगल QR मा पाएँ भनेदेखि अब मैले क्वाड्रिलेटरल लिन्छु जहिले पनि यो XQOR भन्ने क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटर को साइन हो यो XQOR भनेको क्वाड्रिलेटर हो। र हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्छ भने जहिले पनि यो क्वाड्रिलेटरल को चाहिँ चारवटा एंगल को सम 360 डिग्री हुन्छ। दैट इज यो एंगल दैट इज द यो एंगल र यो एंगल को सम चाहिँ कति हुनुपर्छ 360 डिग्री हुनुपर्छ। त्यही भएर म यो क्वाड्रिलेटरमा लेख्न खोज्दै छु इन क्वाड्रिलेटरल एंगल QO प्लस एंगल दैट इज द QOR प्लस एंगल ORX प्लस angle RXQ is equal to 360 degree or angle
यहाँबाट अब हामी फिगरबाट हेर्छौँ एक्स क्युओ भनेको कति हुन्छ भने द्याट इज द अघि मैले भनेको थिएँ जहिले पनि यो नर्मल भनेको चाहिँ यो प्लेन सर्फेससँग जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ त्यही भएर यो एंगल भनेको 90 डिग्री द्याट इज एंगल एक्स क्युओ इज 90 डिग्री प्लस क्युओआर मैले क्युओआर एंगललाई एज इट इज राख्छु क्युओआर प्लस हियर ओआरएक्स is also angle 90 degree plus अब यहाँनेर के हुन्छ भने rxq angle rxq भनेको चाहिँ that is the angle between the two refracting face of the prism that is a is called as the angle of prism we write this angle is the angle of prism is angle rxq is equal to 360 degree or angle QOR plus 180 plus a is equal to 360 degree or angle QOR plus A is equal to 360 degree and 180 degree right hand side मा जाँदाखेरि 180 degree हुन्छ therefore this is the हामीले के गर्यौं भने यहाँ angle QOR is equal to QR plus A is equal to 180 degree हुन्छ र इक्वेसन 4 र 5 बाट चाहिँ के कम्पेयर गर्न सक्यो भने here from equation 4 and 5 from equation 4 and 5 A is equal to R1 plus R2 this equation is called as the equation 6 र अघि हामीले के लेखेर भनेको थियौ भने हामीलाई जब A is equal to R1 plus R2 आउँथ्यो र यो A is equal to यो इक्वेसनमा लगाएर राख्यौं भने हाम्रो टार्गेट मिट भइसक्यो र अब हामीले यो अन्तिम चरणमा गइसक्यौं यो प्रुभ गर्नको लागि त्यही भएर फ्रम युजिङ इक्वेसन 6 इन using equation 6 in equation 3 we get using equation 6 in equation 3 we get के हुन्छ भने इक्वेसन यो 6 लाई 3 मा लगाएर राख्दाखेरि डेल्टा इज इक्वल टु I plus E minus A or delta plus A is equal to I plus E यहाँबाट के प्रुभ भयो भने दैट इज हामीलाई जुन चीज चाहिएको थियो त्यो चीज नै आयो त्यो भनेको that is when the ray of light refracts through the prism then angle of the deviation plus the angle of the incidence must be equal to the angle of incidence and angle of emergence this is the principle of the refraction through prism पढिसकेपछि minimum deviation को बारेमा कुरा गर्छौं र यो minimum deviation के हो भन्नको लागि हामीले सुरुमा एउटा फिगरलाई चाहिँ बनाउँ सुरुमा that is the figure between the angle of incidence and angle of deviation. In x-axis we plot the angle of incidence and at y-axis we plot the angle of the deviation and from this graph this graph can be plotted as the following that is suppose that is the angle of incidence I and here is the angle of deviation delta and now I increase the angle of incidence from 10 degree 20 degree 30 degree 40 degree 50 degree for the angle of incidence suppose for angle of incidence if I got the angle of deviation that is the 42 degree and then the angle for the angle of incidence 20 degree I got the angle of deviation 37 degree and for the angle of incidence 30 degree I got the angle of deviation that is the 32 degree and again for the angle of incidence 40 degree I got the angle of deviation is 3 degree and for the angle of incidence 50 degree I got the angle of incidence is angle of deviation is that is the 48 degree. Now from this data if I plot the graph between the angle of incidence and angle of the deviation I got the following result is for the angle of suppose this is the just a rough graph I am going to plot and this is the for the angle of incidence suppose this is the angle of 10 degree this is the angle of 20 degree this is 30 this is 40 and suppose this is 50 and for the angle of incidence equivalent to 10 degree I got the suppose this is the angle of deviation 40 degree and from this graph it can be concluded that there is some particular value of the angle of incidence and there is the particular value of angle of deviation for the angle of incidence 10 degree and then now the angle of deviation it starts to decrease and again it is going to increase from this graph it can be concluded that from this graph it can be concluded that
First of all, here angle of incidence is decreasing. First of all, angle of incidence is decreasing. It attains the minimum value that is nearly equal to the 32 degree, and again the angle of deviation is going to increasing. अब हामीले यो ग्राफबाट के कन्क्लुजन गर्न सक्छौं भने जब हामीले पार्टिकुलर भ्यालु अफ एंगल अफ इन्सिडेन्सको लागि एउटा सर्टेन भ्यालु अफ एंगल अफ डेभिएसन छ र यो एंगल अफ डेभिएसन छ र जब हामीले एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई बढाउँदै जान्छौं एंगल अफ डेभिएसन फर्स्टली डिक्रिज भइरहेछ र फर द पार्टिकुलर भ्यालु अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स द डेभिएसन इज मिनिमम एन्ड दैट angle of deviation is known as the angle of minimum deviation. And after this angle of the minimum deviation, then the deviation produced by the prism again it starts to increasing, and this is the graph between I and D, that is the angle of incidence and angle of deviation, and hence this curve between the angle of incidence and angle of deviation is known as ID curve for the prism. That is figure ID curve for the prism. अब हामीले यहाँबाट के एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्छ भने यो एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन लाई चाहिँ जनरली हामीले डेल्टा एम, यो एक्स एक्सिसमा डेल्टा छ त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल भनेको चाहिँ दैट इज डेल्टा एम भनेको एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन हो। अनि हामीले त्यो प्रिजम जुन प्रिजमबाट चाहिँ रे अफ लाइट रिफ्र्याक्ट भइरहेको थियो र त्यो प्रिजमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउन खोज्दै छौं र त्यो प्रिजमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा पत्ता लगाउन खोज्दै छौं भने त्यो प्रिजमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इन टर्म्स अफ मिनिमम डेभिएसन र त्यसको लागि हामीसँग रिलेसन छ डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टु आई प्लस ई। यसलाई इक्वेसन मैले फेरि 1 भनिदिए र यसपछि अब के हुन्छ भने जस्तो हामीले जब प्रिजम मिनिमम डेभिएसनमा हुन्छ त्यति बेला एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु द एंगल अफ इमर्जेन्स, and at that time the deviation produced by the prism is known as the angle of minimum deviation. जब प्रिजम मिनिमम डेभिएसन कन्डिसनमा हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ इमर्जेन्स इक्वल हुन्छ र एंगल अफ डेभिएसन भनेको नै त्यति बेला के भनिन्छ एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन हुन्छ र यस यो त्यही भएर हामीले यो इक्वेसनबाट के लेख्न सक्छौं भने डेल्टाको ठाउँमा डेल्टा एम प्लस ए छँदै छ इक्वल टु आई प्लस मैले ई को ठाउँमा कति लेखे आई, किन भन्दाखेरि जब प्रिजम मिनिमम डेभिएसन कन्डिसनमा हुन्छ त्यति बेला एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ इमर्जेन्सको भ्यालु इक्वल हुन्छ और डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टु कति हुन्छ 2i और i इक्वल टु डेल्टा एम प्लस ए बाइ कति हुन्छ 2। यसलाई इक्वेसन मैले कति भन्छु 3 र यसपछि अघि हामीले निकालेको अर्को रिलेसन छ एउटा त्यो भनेको एंगल ए इक्वल टु r1 प्लस r2। त्यसैगरी जब प्रिजम मिनिमम डेभिएसन पोजिसनमा हुन्छ एउटा कन्डिसन त के थियो भने एंगल अफ इन्सिडेन्स एट फर्स्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ इमर्जेन्स इक्वल हुन्छ र अर्को भनेको r1 र r2 दैट इज r1 र r2 भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन एट फर्स्ट फेज मस्ट बी इक्वल टु द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन एट सेकेन्ड फेज, दैट इज r1 इक्वल टु r2 इक्वल टु r सेम। मैले यसलाई r मानौ, यो भइसकेपछि यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ भने a इक्वल टु r प्लस r, इट इज a इक्वल टु r प्लस r or a is equal to twice r and r is equal to a by 2 र यसलाई मैले इक्वेसन कति लेख्न पाउँछु 3। अब हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो टार्गेट भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउने त्यो प्रिजम जुन प्रिजमबाट चाहिँ अफ लाइट रिफ्र्याक्ट भएको थियो र त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउनको लागि मैले के गर्छु भने दैट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेको हामीलाई जब स्नेल्स लले के भन्छ भने म्यू इक्वल टु sin i बाइ sin r हुन्छ र इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 बाट i को भ्यालु डेल्टा एम प्लस ए बाइ 2 आएको छ और म्यू इक्वल टु sin i को ठाउँमा कति राख्न पाइयो भने डेल्टा एम प्लस ए बाइ 2, डेल्टा एम प्लस ए बाइ 2 र त्यसैगरी sin r को ठाउँमा यो इक्वेसन 3 बाट a बाइ 2 दैट इज a बाइ 2 र यहाँबाट हामीले के प्रुभ गर्यौं भन्देखि दैट इज के निकाल्यौं भने दैट इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मेटेरियल अफ द प्रिजम इन टर्म्स अफ द एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन produced by small angled prism. Okay, the prism
is said to be the small angle prism if the angle of refraction is angle of prism is nearly equal to 10 to 12 degree. यो angle of prism भनेको दुईटा रिफ्र्याक्टिङ फेस बीचको angle of prism that is x y भनेको एउटा रिफ्र्याक्टिङ फेस र x z भनेको अर्को रिफ्र्याक्टिङ फेस। यो दुईटा रिफ्र्याक्टिङ फेसले बनाएको एंगल अफ प्रिजम जति बेला 10 डिग्री देखि 12 डिग्री को बीचमा हुन्छ त्यति बेलाको एंगललाई हामीले एंगल अफ प्रिजम भन्छौं, सरी स्मल एंगल प्रिजम भन्छौं र त्यो एंगल भनेको स्मल एंगल प्रिजमको एंगल भनेको नि यति बेला हामीले ए मान्यौं। अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यसमा पनि डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ द स्मल एंगल प्रिजम अघि हामीले निकालिसकेका थियौं। डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ द लार्ज एंगल प्रिजम भनेको के हुन्छ भने डेल्टा इज इक्वल टु that is the from previous lecture delta plus a is equal to I plus e। यो डेल्टा प्लस a is equal to I plus e चाहिँ प्रिभियस लेक्चरबाट निकाल्यौं र यो प्रिभियस लेक्चरमा के थियो भने हामीले डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ द लार्ज एंगल प्रिजमको बारेमा कुरा गरेका थियौं र अहिले हामीले डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ स्मल एंगल प्रिजमको बारेमा कुरा गर्दै छौं। र अब हामीले त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सुरुमा हामीले फर्स्ट अफ अल अहिले जस्तै दैट इज द नर्मल ड्रा गर्छौं। यो नर्मल भनेको चाहिँ यो रिफ्र्याक्टिङ फेससँग एक्ज्याक्टली 90 डिग्री परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो एंगल दिस एंगल इज 90 डिग्री and the name of this normal is MO and this is the N and this is the two normals. These are the two normals at the two refracting face of the prism and this is the angle of incidence. This is the angle of incidence I, that is the angle between that is incident ray PQ and this is the angle between the normal and the angle of incidence. And from this face, this is the refracting face through which the ray of light refracts and it refracts through Q R and this angle is known as the angle of refraction at first phase and this angle is known as angle of refraction and at second phase. When the ray of light goes from this is the one medium and this is the another medium. When the ray of light passes from one medium to another medium, the ray of light refracts and this angle is known as the angle of prism E। अब हामीले यहाँबाट डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि अहिले जस्तै गर्छौं किन भन्दाखेरि यहाँबाट मैले एउटा रे अफ लाइट ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्छु र त्यसैगरी यहाँबाट मैले अर्को रे अफ लाइट ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्छु। यो दुईटा रेले बनाएको एंगल भनेको चाहिँ के हुन्छ एंगल अफ डेभिएसन। यो एंगल अफ डेभिएसन भनेको दैट इज द डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ स्मल एंगल प्रिजम र यो डेभिएसनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्न खोज्दै छौं र किन भन्दाखेरि यहाँनेर अहिले अघिको केसमा हामीले एंगल अफ प्रिजम ठुलो लिएको थियौं र अहिले यो केसमा एंगल अफ प्रिजम सानो लिएका छौं र एंगल अफ प्रिजम ठुलो लिँदाखेरि र सानो लिँदाखेरिको डिफरेन्स के हुन्छ डेभिएसनमा हामीले मेन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने त्यही नै हो र त्यसको लागि फर्स्टली हामीले के गर्छौं भने यहाँनेर अहिलेको जस्तै गरी सुरुमा हामीले अगाडिको रिलेसन थाहा छ हामीलाई यसलाई मैले डेल्टा भनिदिए डेल्टा 1 भने डेल्टा 1 दैट इज द डेभिएसन डेल्टा 2 एट सेकेन्ड फेज एन्ड दैट इज द टोटल डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ द प्रिजम। नाउ अब हामी के गर्छौं भने अब यसको लागि यो त हामीलाई थाहा छ दैट इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स दैट इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स र अब हामीले अहिलेको जस्तै गरी यो केसमा डेल्टा 1 इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौं भने I minus R1 किनकि यो एंगल I र यो एंगल के छ करेस्पोन्डिङ एंगल छ त्यही भएर हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं भने दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टु I minus R1 त्यसैगरी यो फेसमा दैट इज द यो E र यो के छ करेस्पोन्डिङ एंगल छ त्यसैगरी हामी के लेख्न सक्छौं हामीलाई डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ र यो डेल्टा 2 भनेको डेभिएसन हो द डेल्टा 2 इज इक्वल टु E minus R2। अब यसैगरी अब यहाँबाट हामीले यो ट्रायंगल यसलाई मैले T मानिदिए र यो T यो P Q R S छदैछ र अब हामीले यो ट्रायंगल T Q R मा के सपोज गर्न सक्छौं भने इन ट्रायंगल T Q R the delta is equal to the delta 1 plus delta 2 or delta is equal to I minus R1 plus E minus R2 or delta is equal to I plus E minus R1 plus R2 E minus R1 plus R2 भयो। That equation is called as the equation 1. This is the equation 1. अब हामीले यो डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि अब हामीले यहाँबाट के गर्न सक्छौं भने अब हामी यहाँबाट के गर्छौं भने यो फेसमा चाहिँ
इफ यो xy भनेको रिफ्र्याक्टिङ फेस हो र यहाँबाट एंगल I भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स हो र r1 भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हो भने अब हामीले के गर्न सक्छौं भने हामीलाई के थाहा छ भने फ्रम स्नेल्स ल अफ रिफ्र्याक्सन फर फेस xy को लागि फर फेस xy from Snell's law of refraction, that is mu. Refractive index is defined as the sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. र यो किन लिएको भने that angle is I is called as the angle of incidence and that r1 is called as the angle of refraction. र यो I र r1 भनेको चाहिँ एकदमै स्मल छ। हामीले रे अफ लाइट स्मल एंगल प्रिजमबाट पास भएको कारणले गर्दाखेरि here I and r1 are very small. That I र r1 very के छन् स्मल छन्, त्यही भएर r1 is nearly equal to r1. Therefore यो sin I चाहिँ किन nearly equal to I भयो र किन nearly equal to r1 भयो भने यो एंगल I र r1 के छ एकदमै स्मल छ, त्यही भएर अब हामीले यो mu को भ्यालु के लेख्न सक्छौं that mu is equal to the I by r1 or I is equal to mu r1 यसलाई मैले इक्वेसन 2 भने delta is equal to I plus E minus r1 plus r2 थियो र यो I एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको हामीले स्मल एंगल प्रिजम को रिफ्र्याक्सन को लागि mu r1 पायौं र E भनेको mu r2 पायौं। त्यसैगरी माइनस r1 plus r2 छ हामीसँग और यहाँनेर डेल्टा इज इक्वल टु mu अनि त्यसपछि r1 plus r2 minus r1 plus r2 हुन्छ। त्यसैगरी और डेल्टा इज इक्वल टु r1 plus r2 and mu minus 1 or delta is equal to a mu minus 1 किनकि यो a भनेको के हो भने r1 plus r2. That is the required expression for the deviation produced by small angle prism, and we can conclude that for the small angle prism the deviation produced by the small angle depends upon the two factors. That is, one is the angle of prism and another is the refractive index of the materials of the prism. Incidence and grazing emergence. Grazing incidence and grazing emergence. Okay. ग्रेजिङ इन्सिडेन्स र ग्रेजिङ इमर्जेन्स को बारेमा बुझ्नको लागि पनि हामीलाई फिगरको आवश्यकता पर्छ र म पहिला फिगर बनाउँछु। Here this is the prism x y and z. X y z is the prism. X y and x z is the refracting face of the prism. M O and O N are the normal of the two refracting faces. Grazing incidence लागि हामीले एउटा मात्र जान्नुपर्ने हुन्छ when the angle of incidence of the prism is 90 degree, that is the 90 degree. When the angle of incidence of the prism is 90 degree, then this case of the refraction of the prism is known as grazing incidence. जब रे अफ लाइट प्रिजममा इन्टर गर्दाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 डिग्री बनाउँछ, त्यति बेला हामीले रे अफ लाइट प्रिजममा जाँदाखेरि ग्रेज गरेर गयो भन्छौं र त्यो नै के हो ग्रेजिङ इन्सिडेन्स हो। र ग्रेजिङ इन्सिडेन्स हुँदाखेरि हामीले मात्र के बुझ्नुपर्छ भने when the angle of incidence when I is equal to the 90 degree, then this condition is known as grazing incidence. त्यसैगरी ग्रेजिङ इमर्जेन्स भनेको के हो भने एक्ज्याक्टली ग्रेजिङ इन्सिडेन्स र ग्रेजिङ इमर्जेन्स हामीले बुझिहाल्छौं जब हामीसँग यो एउटा रिफ्र्याक्टिङ फेस छ, यो x यो y अनि यो z, that is the normal and that is the m o and that is the n. अब यहाँबाट रे अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स that is the angle of incidence I, यहाँबाट एंगल अफ रे अफ लाइट रिफ्र्याक्ट भयो, रे अफ लाइट रिफ्र्याक्ट भइसकेपछि जब यो रे अफ लाइट प्रिजमबाट इमर्ज आउट हुँदाखेरि 90 डिग्रीले इमर्ज आउट हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रिजमलाई ग्रेजिङ इमर्जेन्स भयो भन्छौं। र त्यसको लागि when E is equal to 90 degree, then the condition is known as
then the condition is known as grazing emergence. लेन्सको बारेमा पढ्दैछौँ र सुरुमा हामीले लेन्सको बारेमा सर्टेन टर्महरूलाई डिफाइन गर्छौँ र लेन्स भनेको के हो डिफाइन गर्छौँ। लेन्स भनेको के हो डिफाइन गरिसके पछाडि हामीले लेन्स फर्मुला युज गर्छौँ र जनरली हामीले यहाँनिर चाहिँ लेन्सले चाहिँ बनाउने इमेजहरूको बारेमा पनि पढ्छौँ र लेन्स मेकर्स फर्मुला पढ्छौँ र हामीले एकदम दुईटा लेन्सलाई कम्बाइनमा राख्दाखेरि यसले कस्तो इमेज दिन्छ त्यसको बारेमा पढ्छौँ र फाइनल्ली हामीले पावर अफ द लेन्स निकाल्छौँ। हाम्रो यो च्याप्टरको गोल भनेको यति नै हुन्छ र अब हामीले सुरुमा फर्स्ट अफ अल हामीले लेन्सको बारेमा पढ्नु पर्दाखेरि लेन्स भनेको चाहिँ जनरली एउटा ग्लासबाट बनेको हुन्छ र यो चाहिँ दुईटा सर्फेस स्फेरिकल सर्फेस अथवा एउटा स्फेरिकल सर्फेसले बाउन्ड गरेको हुन्छ र जनरली हामीले पहिलेदेखि सुने अनुसार लेन्स चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, कन्भेक्स र कन्भेक्स लेन्स भन्ने मात्रै र कन्भेक्स र कन्केभ लेन्स हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई र यो भन्दा बाहेक पनि अरू लेन्सहरू हुन्छन् र जस्तो सपोज हामीलाई बाइकन्भेक्स लेन्स हुन्छ, बाइकन्भेक्स लेन्स हुन्छ, प्लेनो कन्केभ, प्लेनो कन्भेक्स, कन्भर्जिङ मिनिस्कस, डाइभर्जिङ मिनिस्कस, यी सबै लेन्सहरूको बारेमा हामीले थोरै रूपमा पढ्छौँ, धेरै डिटेलमा नगए पनि थोरै यसको ओभरभ्यूको बारेमा पढ्छौँ र हामीले बेसिकली फोकस्ड हामीले लेन्स मेकर फर्मुला, लेन्स फर्मुला र दुईटा कम्बिनेसन अफ द लेन्स यति बारेमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ र सुरुमा यो लेन्सलाई चाहिँ हामीले जनरली हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो मानौँ यो एउटा स्फेरिकल सर्फेस भयो र यो अर्को स्फेरिकल सर्फेस भयो भनेदेखि यो स्फेरिकल सर्फेसको चाहिँ स्फेरिकल सर्फेसले मिलेर बनेको हुन्छ र जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ दुईटा स्फेरिकल सर्फेस छ भनेदेखि यसको एउटा स्फेरिकल सर्फेसको सेन्टर पनि छ र अर्को स्फेरिकल सर्फेसको सेन्टर पनि छ। हामीसँग जहिले पनि स्फेयर हुँदाखेरि यसको सेन्टर हुन्छ र अब हामीले यहाँनिर यो जनरली डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो के गर्छौँ भनेदेखि मानौँ यो दुईटा सर्फेसले चाहिँ स्फेरिकल सर्फेसले बाउन्ड भयो, जस्तो मैले यसलाई मेटिदिएँ भनेदेखि यो पार्टलाई हटाएँ भनेदेखि यो बाँकी रहेको पार्ट चाहिँ लेन्स हुन्छ र यो लेन्स भइसके पछाडि यो यस्तो खाले लेन्स जुन चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम थिन एट द इज, तल र माथि चाहिँ थिन छ र बिचमा मोटो छ, थिक छ, एट द सेन्टरमा चाहिँ थिक छ र इजमा तल माथि चाहिँ थिन छ भनेदेखि यस्तो खाले लेन्सलाई हामीले कन्भेक्स लेन्स भन्छौँ र कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ जहिले पनि टाढाबाट आएको रे अफ लाइटलाई चाहिँ कन्भर्ज गर्ने काम गर्छ र यो यदि हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग चाहिँ रे अफ लाइट प्यारलल छ भने यसले फर्स्ट अफ अल कन्भर्ज चाहिँ फोकसमा गर्छ। यी सबै कुराहरूलाई पछि डिटेलमा हामी पढ्छौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले यहाँनिर लेन्स पढ्नुभन्दा अगाडि यसको थोरै टर्म्सहरूको बारेमा जानौँ र यो टर्म्सहरू भनेको जनरली हामीले यहाँनिर फर्स्ट अफ अल हामीले जान्नुपर्ने भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर। सेन्टर अफ कर्वेचर, अब यो हामीले जनरली सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको एउटा लेन्सको टर्म हो र त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भनेदेखि जस्तो मानौँ अब मैले अघि भनिसकेँ यो दुईटा स्फेरिकल सर्फेसबाट मिलेर बनेको थियो, यो एउटा स्फेरिकल सर्फेस र एउटा अर्को स्फेरिकल सर्फेस। स्फेरिकल सर्फेसले चाहिँ बाउन्ड भएको एउटा ग्लास भनौँ न, यो पार्टलाई चाहिँ हामीले लेन्स भन्छौँ र यो लेन्स भइसके पछाडि यो दुईटा स्फेरिकल सर्फेस मिलेर बनेको छ। एउटा स्फेरिकल सर्फेसको चाहिँ सेन्टर भनेको C1 र अर्को स्फेरिकल सर्फेसको सेन्टर C2 हो र यो दुईटा सेन्टर अफ द स्फियर जसले चाहिँ लेन्स फर्म भएको छ भनेदेखि त्यो सेन्टर अफ स्फियरलाई नै हामीले सेन्टर अफ कर्वेचर भन्छौँ र जनरली सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ यो C1 र C2 हो। र यसै गरी हामीले सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचरको बारेमा डिफाइन गर्छौँ र यो रेडियस अफ कर्वेचर भनेको जनरली के हो भनेदेखि जस्तो मानौँ यो हामीसँग सेन्टर छ र यो सेन्टर भइसकेदेखि यो रेडियस अफ द स्फियर, यो स्फियरको रेडियस त मानौँ R2 हो र यो स्फियरको रेडियस सपोज कति छ R1 छ भने यो दुईटा रेडियस अफ द स्फियर जसले चाहिँ लेन्स फर्म गरेको छ भनेदेखि हामी त्यसलाई रेडियस अफ द कर्वेचर भन्छौँ र रेडियस अफ कर्वेचर भनेको R1 र R2 हुन्छ र यदि भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर R1 र R2 लाई चाहिँ हामीले जनरली रेडियस अफ कर्वेचर भन्छौँ र यो रेडियस अफ कर्वेचर भइसके पछाडि अब हामीले जनरली यो दुईटा सेन्टर अब जोड्ने इमेजिनेरी लाइन बनायो भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीसँग एउटा स्फियर छ यहाँनिर अर्को स्फियरबाटै लेन्स बनाएको छ, जस्तो मानौँ एउटा सेन्टर C1 र अर्को सेन्टर C2 छ भनेदेखि यो दुईटा सेन्टरलाई चाहिँ
जोड्ने एउटा इमेजिनरी लाइनलाई हामीले जनरली प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छौँ। हामीले यहाँनिर अप्टिकल सेन्टर भन्ने डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र अप्टिकल सेन्टर भनेको चाहिँ जोमेट्रिकल सेन्टर जोमेट्रिकली ठ्याक्क हामीले यो लेन्सबाट यहाँनिर हात पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ जोमेट्रिकल सेन्टर अफ द लेन्स हो र जनरली हामीले यो जोमेट्रिकल सेन्टरलाई चाहिँ हामीले अप्टिकल सेन्टर अफ द लेन्स भन्छौँ। र थर्ड नम्बरमा हामीले के डिफाइन गर्यो भनेदेखि प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको के हो, प्रिन्सिपल एक्सिस। र प्रिन्सिपल एक्सिस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इमेजिनरी लाइन जोइनिङ इमेजिनरी लाइन भनेको जस्तो हामीले दुईटा सेन्टरलाई चाहिँ जोड्ने इमेजिनरी लाइनलाई नै हामीले प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। र फोर्थ नम्बरमा अब हामीले के डिफाइन गर्नुपर्छ भने अप्टिकल सेन्टर। मैले अघि भनिसकेँ अप्टिकल सेन्टर भनेको द जोमेट्रिकल सेन्टर अफ द लेन्स। र यो अप्टिकल सेन्टर भनेको यस्तो सेन्टर हो जहाँबाट चाहिँ रे अफ लाइटहरू जहिले पनि पास हुँदाखेरि बेन्ड हुँदैन र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स नै त्यही हो। र अब जब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको छ भनेदेखि यो रे अफ लाइट नेभर बेन्ड, कहिले पनि बेन्ड हुँदैन र यो भनेको अप्टिकल सेन्टरको चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। र अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि जियोमेट्रिकल सेन्टर अफ लेन्स पनि भन्छौँ। र अब यति भनिसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ C1 र C2 भयो। हामीले C1 र C2 भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर भयो, R1 र R2 भनेको रेडियस अफ कर्वेचर भयो। र जनरली अप्टिकल सेन्टरको नाम मैले O दिएँ, यसलाई अप्टिकल सेन्टर O भनिन्छ। र प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको यो लाइन इमेजिनरी लाइन, दुईटा सेन्टर अफ कर्वेचर जोड्ने चाहिँ इमेजिनरी लाइनलाई चाहिँ हामीले अघि हामीले जस्तो मैले अब यहाँनिर एउटा लेन्स बनाएँ र हाम्रो यो लेन्सको चाहिँ यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो। नम्बरमा चाहिँ प्रिन्सिपल फोकसलाई डिफाइन गर्छु र यो प्रिन्सिपल फोकस भनेको के हो भनेदेखि प्रिन्सिपल फोकस र यो फोकस भनेको एउटा पोइन्ट हो र जनरली त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एफ ले लेख्ने चलन छ है। यो क्यापिटल एफ भनेको के हुन्छ भने क्यापिटल एफ इज द प्रिन्सिपल फोकस। र हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौँ भने जस्तो मानौँ यो हामीसँग यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टर O भयो जुन चाहिँ जोमेट्रिकल सेन्टर अफ द लेन्स र यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा चाहिँ प्यारलल हुने रे अफ लाइट छन्। यहाँनिर रे अफ लाइट प्यारलल छन् र प्यारलल भइसके पछाडि चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसबाट रे अफ लाइट चाहिँ रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडि सबै एउटै पोइन्टमा कन्भर्ज भयो। जहाँनिर चाहिँ जहिले पनि यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल हुने रे अफ लाइट लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडि कुनै पनि एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ भने त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस हो। र फोकस भनेको जम्मा हुने ठाउँ हो, त्यही सेन्टर हुने पोइन्ट भयो र त्यही भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस भन्छौँ। र अब हामीले यो प्रिन्सिपल फोकस पढिसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ फोकल लेन्थ प्रिन्सिपल फोकस भनिन्छ। र यो प्रिन्सिपल फोकस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेन्सको दुवै साइडमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यो सेन्टरबाट पनि रे अफ लाइट यसरी आयो भने यो सर्टेन एउटा पोइन्टमा मिट होला, त्यही भएर चाहिँ हामीसँग लेन्समा चाहिँ दुईटा प्रिन्सिपल फोकस हुन्छ। फोकस भनेको चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट भयो र त्यो पोइन्टमा चाहिँ रे अफ लाइट लेन्सबाट चाहिँ कन्भर्ज भइसके पछाडि रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडि एउटै पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ भनेदेखि त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस हो। र अब हामीले चाहिँ जनरली 6 नम्बरमा फोकल लेन्थलाई डिफाइन गर्छौँ र यो फोकल लेन्थ के हो भनेदेखि द्याट इज द फोकल लेन्थ एफ। र फोकल लेन्थ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो लाइन हो र त्यो लाइनमा चाहिँ जनरली डिस्टेन्स हो। जनरली फोकल लेन्थ भनेको द डिस्टेन्स हो र यस्तो डिस्टेन्स हो र त्यो डिस्टेन्स चाहिँ अप्टिकल सेन्टरदेखि प्रिन्सिपल फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि फोकल लेन्थ भन्छौँ। र यो फोकल लेन्थलाई चाहिँ जनरली हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि स्मल एफ देखिन्छ। मानौँ यो अप्टिकल सेन्टर O भयो र प्रिन्सिपल फोकस यो भयो भनेदेखि यो प्रिन्सिपल अप्टिकल सेन्टरदेखि प्रिन्सिपल फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले फोकल लेन्थ भन्छौँ। र अब हामीले अर्को एउटा पोइन्ट पनि डिफाइन गर्छौँ 7 नम्बरमा, त्यो भनेको चाहिँ फोकल प्लेन हो। र यो फोकल प्लेन भनेको के हो भनेदेखि जनरली हामीले प्रिन्सिपल फोकसलाई डिफाइन गरिसक्यौँ र प्रिन्सिपल फोकस भनेको एउटा पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ रे अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन एउटै पोइन्टमा कन्भर्ज हुन्छ, त्यो प्रिन्सिपल फोकस भयो। र प्रिन्सिपल फोकसदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्म जनरली फोकल लेन्थ हुन्छ। र फोकल प्लेन भनेको चाहिँ यो फोकस प्रिन्सिपल फोकसबाट चाहिँ जनरली पास हुने प्लेन तलमाथि भनौँ न। जस्तो मानौँ यो प्रिन्सिपल फोकसबाट पास हुने प्लेन जस्तो मानौँ कुनै पनि रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भयो भने चाहिँ फोकसमा गएर कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो मानौँ अब यहाँनिर एउटा रे अफ लाइट छ र त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल छैन तर इन्फिनिटीबाट आएको छ। इन्फिनिटीबाट आएको रे अफ लाइट छ भने चाहिँ यो मानौँ यसरी जाँदाखेरि त यही पोइन्टमा मिट नभए पनि यो फोकसकै तल अथवा माथि
मिट हुन्छ र त्यो मिट हुने पोइन्ट भनेको चाहिँ जनरली फोकल प्लेन हो। र अब हामीले फोकल प्लेनमा जस्तो मानौँ हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु जरुरी छ भने जहिले पनि कुनै पनि रे अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल छ र त्यो लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट भइसके पछाडि एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ भने त्यो फोकस भयो। र मानौँ रे अफ लाइट प्यारलल छैनन् भनेदेखि पनि इन्फिनिटीबाट आएको रे अफ लाइट जहिले पनि एउटा सर्टेन पोइन्टमा मिट हुन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ फोकसको आइदर तल अथवा माथि हुन्छ र त्यो पोइन्टलाई नै हामी फोकल प्लेन भन्छौँ। र यो सबै यो अनि परपेन्डिकुलर फोकल प्लेन चाहिँ जहिले पनि प्रिन्सिपल एक्सिससँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। र मानौँ यो पोइन्ट यो भन्दा माथिको दायाँ बायाँको सबै पोइन्ट भनेको यो प्लेनलाई चाहिँ हामीले फोकल प्लेन भनेर भन्छौँ। र त्यसैगरी हामीले अब अर्को नम्बरमा चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई डिफाइन गर्छौँ। 8 नम्बरमा चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई डिफाइन गर्छौँ। र अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको स्मल युले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको कस्तो डिस्टेन्स हो भने जस्तो मानौँ मसँग यहाँनिर एउटा लेन्स छ र लेन्सको चाहिँ यो हामीलाई थाहा छँदैछ यो एउटा रे अफ यो लाइन भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस भयो र प्रिन्सिपल एक्सिस छ हामीसँग। र प्रिन्सिपल एक्सिस भइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ जस्तो मानौँ यो भनेको चाहिँ अप्टिकल सेन्टर ओ र यो अप्टिकल सेन्टर ओ भइसके पछाडि चाहिँ यो कुन पोइन्ट हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ मैले यहाँबाट चाहिँ अब्जेक्ट राखेँ ए र बी भन्ने अब्जेक्ट राखेँ र ए र बी अब्जेक्ट राखिसके पछाडि यो अप्टिकल सेन्टरदेखि द डिस्टेन्स बिट्विन द अप्टिकल सेन्टर एन्ड द अब्जेक्ट हामीले जानेर अब्जेक्ट राखेका छौँ त्यो अब्जेक्टदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनिन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ जनरली हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि युले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। द्याट यु इज द जहिले पनि यु आयो भनेदेखि अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो टर्ममा यहाँनिर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ युलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स भइसके पछाडि अब मानौँ यहाँबाट चाहिँ एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस कहाँबाट पास हुन्छ जहिले पनि फोकसबाट पास भएर जान्छ। अर्को रे अफ लाइट मानौँ अप्टिकल सेन्टरबाट गयो भनेदेखि जहिले पनि अघि भनिसक्यौँ यो बेन्ड हुँदैन। बेन्ड नभइसकेपछि मानौँ यहाँनिर चाहिँ इमेज फर्म भयो यो पोइन्ट। अब म एउटा कुरा डिफाइन गर्छु जहिले पनि इमेज भनेको चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द टु रेज अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन फ्रम द लेन्स। दुईटा रे अफ लाइट चाहिँ लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट भइसके पछाडि कुनै पनि एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ भनेदेखि त्यो पोइन्ट भनेको नै इमेज हो त्यो अब्जेक्टको इमेज हो। र हामीले अब यहाँनिर चाहिँ जस्तो मानौँ यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट एबी छ यो अब्जेक्टबाट गएको रे अफ लाइट एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस अलवेज इज पासेस फ्रम फोकस द्याट पोइन्ट इज द फोकस एन्ड अनदर रे अफ लाइट व्हिच इज पासिङ फ्रम द अप्टिकल सेन्टर इट डज नट undergoes deviation that means it does not deviate while passing through the optical center optical center बाट पास हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि रे अफ लाइट डेभिएट हुँदैन। र यो दुईटा रे अफ लाइट लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन भएर गइसके पछाडि यो पोइन्टमा मिट भयो मानौँ बी ड्यास छ भनेदेखि यो ए ड्यास बी ड्यास भनेको चाहिँ इमेज हो। र हामीले यो इमेज अब्जेक्टदेखि चाहिँ यो अप्टिकल सेन्टरदेखि चाहिँ इमेज बनाएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी इमेज डिस्टेन्स भी भन्छौँ। र त्यो इमेज डिस्टेन्स भी भनेको जनरली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि भीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र अब हामीले यहाँनिर अर्को टर्म पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ म्याग्निफिकेसन हो। र 9 नम्बरमा हामीले इमेज डिस्टेन्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्यौँ जस्तो इमेज डिस्टेन्सलाई भी भनिन्छ। र अघि हामीले भनिसक्यौँ अब्जेक्ट राखेका ठाउँदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छौँ र इमेज बनाएको ठाउँदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ इमेज डिस्टेन्स भन्छौँ। र यो भन्दा पछाडि अर्को एउटा टर्म समानौँ हामीले 10 नम्बरमा म्याग्निफिकेसन। यो म्याग्निफिकेसनलाई हामीले जनरली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि स्मल यमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र त्यो म्याग्निफिकेसन भनेको जनरली के हो भन्दाखेरि इट इज द रेसियो अफ द साइज अफ द इमेज टु द साइज अफ द अब्जेक्ट। हामीले यो मिररमा पनि पढिसकेका छौँ र मिररमा पनि हामीले यो जनरली म्याग्निफिकेसन भनेको टर्म पढिसकेका छौँ। त्यहाँनिर म्याग्निफिकेसनको लागि एक्सप्रेसन पनि निकालिसकेका छौँ। र अब हामीले यो लेन्सको लागि चाहिँ लेन्सको म्याग्निफिकेसन पनि मिररको जस्तै छ र मिररको म्याग्निफिकेसनमा पनि हामीले साइज अफ द अब्जेक्ट टु द साइज अफ द इमेज टु द साइज अफ द इमेज अब्जेक्टको रेसियोलाई चाहिँ म्याग्निफिकेसन भनेका थियौँ। र त्यसै गरी यहाँ पनि हामीले म्याग्निफिकेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि जनरली म्याग्निफिकेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि यम भयो भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर चाहिँ यो भनेको इमेज डिस्टेन्स भी भयो यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु अनि यो एबीको हाइट भनेको चाहिँ एच ओ अब्जेक्टको हाइटलाई एच ओ मानौँ र इमेजको हाइट एच आई छ भनेदेखि द्याट म्याग्निफिकेसन इज इक्वल इज द हाइट अफ द इमेज अपन
height of the object, that is equal to the b by u, and that is the required expression for the magnification. हामीले जनरली यो लेन्समा भएको टर्म्सहरु डिफाइन गरौँ, त्यसलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ। लेन्समा भएका टर्म्सहरु मध्ये हामीले जनरली सेन्टर अफ कर्वेचर, रेडियस अफ कर्वेचर, प्रिन्सिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेन्टर, प्रिन्सिपल फोकस, फोकल लेन्थ एन्ड फोकल प्लेन, अनि त्यसपछि हामीले इमेज डिस्टेन्स, अब्जेक्ट डिस्टेन्स र म्याग्निफिकेसनको बारेमा पढ्यौं। र अब हामीले यहाँनेर चाहिँ कन्केभ अथवा कन्भेक्स मिररले कस्तो खाले इमेज बनाउँछ भनेर चाहिँ हामी पढ्छौं। र त्यो इमेज बनाउनु भन्दा अगाडि म जनरली टाइप्स अफ द चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर पढाउँछु। र त्यो टाइप्स अफ द लेन्स मध्ये म सुरुमा एउटा लेन्स भन्छु, जनरली टाइप्स अफ लेन्स। एक नम्बरमा कन्भेक्स लेन्स। र यो लेन्सलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र यो लेन्सको पनि जनरली कन्भेक्स लेन्स भयो। र यसको फिचर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनरली यो कन्भेक्स लेन्सको फिचर भनेको यो यसको सेन्टरमा चाहिँ थिक हुन्छ अनि दायाँ र बायाँ तल र माथि चाहिँ थिन हुन्छ। यसको इज जस्तो हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेदेखि दैट इज द कन्भेक्स मिरर एन्ड कन्भेक्स मिरर इट थिन एट द इजेस, तल माथि चाहिँ थिन हुन्छ र बीचमा चाहिँ मोटो हुन्छ भनेदेखि यस्तो लेन्सलाई हामी कन्भेक्स लेन्स भन्छौं। र कन्भेक्स लेन्सले जहिले पनि ray of light coming from the distant object converges at a point. It converges the parallel rays of light at the focus. Generally, यदि parallel ray of the light principal axis सँगबाट चाहिँ convex lens मा आएको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ जहिले पनि फोकस मा चाहिँ जनरली कन्भर्ज गर्छ र यसको नामै कन्भर्जिङ हो र रे अफ लाइट लाई एउटा पोइन्टमा ग्यादर कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ यो कन्भेक्स लेन्स हो। र त्यसैगरी अब हामीले अर्को लेन्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि कन्केभ लेन्स भनेर भन्छौं। र यो कन्केभ लेन्स भनेको कस्तो लेन्स हो भनेदेखि जस्तो मानौ यो लेन्स पनि दुईटा स्फेरिकल सरफेसले बाउन्ड भएर बनेको हुन्छ। दुईटा स्फेरिकल सरफेस बन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अघिको भन्दा अपोजिट हुन्छ र अघिको भन्दा अपोजिट कुन सेन्समा हो भने अघि हामीले भनेका थियौं जस्तो कन्भेक्सको चाहिँ बीचमा थिक हुन्छ र दायाँमा थिन हुन्छ भनेदेखि यो कन्केभ लेन्सको चाहिँ बीचमा चाहिँ थिन र तल र माथि जनरली यो थिन भयो भने तल र माथि चाहिँ थिक हुन्छ र जहिले पनि यो लेन्सले कन्केभ लेन्सले प्यारलल रेज अफ द लाइट लाई चाहिँ डाइभर्ज गर्छ। कन्केभ लेन्सलाई हामीले डाइभर्जिङ लेन्स पनि भन्छौं र यो डाइभर्जिङ लेन्सले चाहिँ रे अफ लाइट लाई चाहिँ डाइभर्ज गर्ने काम गर्छ। र अनि त्यसपछि हामीले अब जनरली मानौं जस्तो हामीले मानौं यो दुईटा सरफेस हुन्छ र दुईटा सरफेस छ भनेदेखि अघि हामीले पढिसक्यौं र दुईटा स्फेरिकल सरफेसको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर हुन्छ र जस्तो रेडियस अफ कर्वेचर यसको r1 छ र यसको r2 छ। रेडियस अफ कर्वेचर भनेदेखि यसको पनि r1 छ र यसको पनि r2 छ भनेदेखि हामीले भनिसकेका छौं जहिले पनि रेडियस अफ कर्वेचर भन्दा फोकल लेन्थ रेडियस अफ कर्वेचर फर कन्भेक्स लेन्स जहिले पनि पोजिटिभ लिन्छ र रेडियस अफ कर्वेचर फर द कन्केभ लेन्स जहिले पनि हामीले नेगेटिभ लिन्छौं। र यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँनेर अर्को लेन्सलाई पनि डिफाइन गर्छौं र हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि यो स्फेरिकल सरफेसको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर एउटा सानो भयो एउटा ठूलो भयो भने लेन्स बन्छ र यसको रेडियस अफ कर्वेचर ठूलो हुन सक्छ यसको रेडियस अफ कर्वेचर सानो हुन सक्छ। त्यसमा हामीलाई केही प्रब्लम छैन र किनभने यसको रेडियस त ठूलो छ यसको रेडियस के छ सानो छ। r1 इज ग्रेटर देन r2 छ र यो r1 इज ग्रेटर देन r2 छ भने पनि लेन्स फर्म हुन्छ र हामीले चाहिँ जस्ट हामीले दुईटा स्फेरिकल सरफेसले बाउन्ड गरेको जुन चाहिँ थिक चाहिँ सेन्टरमा छ र माथि चाहिँ थिन छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कन्भेक्स लेन्स भन्छौं। र थिक यहाँ बीचमा थिन अनि दायाँ र बायाँ थिक छ भनेदेखि चाहिँ यो लेन्सलाई हामी कन्केभ लेन्स भन्छौं र कन्भेक्स लेन्सको अर्को नाम कन्भर्जिङ लेन्स हो र कन्केभ लेन्सको अर्को नाम डाइभर्जिङ लेन्स पनि हो। जनरली हामीले भन्दाखेरि यो डाइभर्जिङ लेन्स पनि पढ्यौं र कन्भर्जिङ लेन्स पनि पढ्यौं र थर्ड नम्बरमा भएको लेन्स भनेको चाहिँ बाइ कन्भेक्स लेन्स। बाइ कन्भेक्स लेन्स भनेको चाहिँ जस्तो हामीले यो दुईटा सरफेस बन्दाखेरि चाहिँ कन्भेक्स सरफेसले बनेको छ भनेदेखि त्यो लेन्सलाई हामीले बाइ कन्भेक्स लेन्स भन्छौं र दुईटै कन्भेक्स सरफेसले जस्तो मानौं जस्तो हामीले चाहिँ कन्भेक्स भनेको चाहिँ यो हामीले हातलाई देखायौं भनेदेखि यो फुकेको पार्ट भनेको चाहिँ कन्भेक्स हुन्छ र यो भित्र पार्टेको पार्ट भनेको चाहिँ
कन्केभ हुन्छ है। अब यति भइसके पछाडि यो जहिले पनि कन्भेक्स रेडियस अफ कर्वेचर भनेको कन्भेक्सको लागि जहिले पनि r1 पोजिटिभ हुन्छ र कन्केभको लागि जहिले पनि r नेगेटिभ हुन्छ। र बाइकन्केभ लेन्स छ र दुईटा स्फेरिकल सर्फेस कन्भेक्स सर्फेसले मिलेर बनेको लेन्स बाइकन्भेक्स लेन्स हो। र हामीले चाहिँ जब यो दुईटा स्फेरिकल सर्फेसमा पनि जस्तो मानौँ यसको रेडियस r1 छ यसको रेडियस r2 छ है, अनि यसको पनि रेडियस r1 छ र यसको पनि रेडियस r2 छ, र यदि इफ r1 r2 छ भनेदेखि हामीले यो लेन्सलाई चाहिँ यदि r1 र r2 बराबर छ भनेदेखि हामीले यो लेन्सलाई चाहिँ इक्विकन्भेक्स लेन्स भन्छौँ र इक्विकन्भेक्स लेन्स भन्छौँ। र यो इक्विकन्भेक्स लेन्स भनेको चाहिँ जसको दुईटै स्फेरिकल लेन्स त जहिले पनि स्फेरिकल सर्फेसबाट बन्ने हो र दुईटा स्फेरिकल सर्फेसको चाहिँ रेडियस इक्वल छ भने त्यस्तो लेन्सलाई हामी इक्विकन्भेक्स लेन्स भन्छौँ। र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ जहिले पनि यसको पनि रेडियस अफ कर्वेचर पोजिटिभ हुन्छ र यसको पनि रेडियस अफ कर्वेचर पोजिटिभ हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो दुईटै कन्भेक्स सर्फेसले बनेको छ। र त्यसैगरी फोर्थ नम्बरमा हामीले यसको नाम भनेको यदि r1 र r2 बराबर छ भने यसको नाम इक्विकन्भेक्स लेन्स हुन्छ, किनकि रेडियस अफ कर्वेचर इक्वल छ, त्यही भएर यसको नाम इक्विकन्भेक्स लेन्स हो। र त्यसैगरी अर्को हामीले डिफाइन गर्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ बाइकन्केभ लेन्स छ। र यो बाइकन्केभ लेन्स भनेको कस्तो लेन्स हो भने जनरली दुईटै सर्फेसहरू चाहिँ भनौँ न, जस्तो जनरली हामीले कन्केभ लेन्सलाई नै हामीले जनरली बाइकन्केभ लेन्स भन्छौँ र दुईटा स्फेरिकल सर्फेसेस छ कन्केभ सर्फेस। र अब हामीले मानौँ यो कन्केभ सर्फेसको पनि रेडियस अफ कर्वेचर r1 नेगेटिभ हुन्छ र यसको r2 बराबर पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। र यदि यहाँनिर पनि r1 r2 छ भनेदेखि यस्तो खाले लेन्सलाई हामी इक्विकन्केभ लेन्स भन्छौँ। र इक्विकन्केभ लेन्स भनेको जनरली हामीले r1 r2 छ भनेदेखि यसको नाम भनेको इक्विकन्केभ लेन्स भयो। र अब हामीले अर्को लेन्सलाई डिफाइन गर्छौँ र त्यो अर्को लेन्स भनेको चाहिँ प्लानो कन्भेक्स लेन्स। प्लानो कन्भेक्स लेन्स हामीलाई प्लानो कन्भेक्स लेन्स भन्छौँ। र यो प्लानो कन्भेक्स लेन्स भनेको चाहिँ कस्तो खाले लेन्स हो भनेदेखि एउटा सर्फेस चाहिँ जनरली हामीले पढिसकेका छौँ लेन्स बन्दाखेरि दुई अथवा एउटा स्फेरिकल सर्फेस हुनुपर्छ भनेका छौँ र एउटा स्फेरिकल सर्फेस छ हाम्रो चाहिँ यस्तो कन्भेक्स सर्फेस छ, अर्को सर्फेस चाहिँ प्लेन छ, प्लेन पार्ट छ भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ प्लानो कन्भेक्स लेन्स भन्छौँ। र यो प्लानो कन्भेक्स लेन्सको चाहिँ अब यसको रेडियस अफ कर्वेचर मानौँ यसलाई r2 भन्यो भनेदेखि यस्तो कन्भेक्स सर्फेस छ यसको पोजिटिभ हुन्छ र यसको रेडियस अफ कर्वेचर प्लेन छ, त्यसैले यसको रेडियस अफ कर्वेचर भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ एउटा सर्फेस प्लेन र अर्को सर्फेस चाहिँ कन्भेक्स मिलेर बनेको छ भनेदेखि हामीले यो लेन्सलाई चाहिँ हामी प्लानो कन्भेक्स लेन्स भन्छौँ। र त्यसैगरी 6 नम्बरमा हामीले चाहिँ प्लानो कन्भेक्स लेन्स कन्केभ लेन्स को बारेमा पढ्छौँ। र यो प्लानो कन्केभ लेन्स भनेको हामीले अगाडि यो प्लानो कन्भेक्सबाटै बुझ्न सकिहाल्छौँ इजिली, किन भन्दाखेरि एउटा सर्फेस प्लेन र अर्को सर्फेस चाहिँ कन्केभ छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खाले लेन्सलाई हामी प्लानो कन्केभ लेन्स भनिन्छ। र सपोज मानौँ यो प्लेन अनि त्यस पछाडि यो हाम्रो कन्केभ यो भनेको r1 प्लेनको चाहिँ रेडियस अफ कर्वेचर जहिले पनि इन्फिनिटी हुन्छ र यसको के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। र यी नै लेन्सका टाइप्सहरू हुन्। र लेन्सका टाइप्सहरू हामीले यति पढ्यौँ र हामीले जनरली लेन्समा चाहिँ सुरुमा कन्भेक्स लेन्स अनि कन्केभ लेन्स अनि अर्को भनेको जनरली कन्भेक्स लेन्स र बाइकन्भेक्स लेन्समा पनि यदि बाइकन्भेक्स लेन्सको पनि रेडियस अफ कर्वेचर दुईटाको इक्वल छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले इक्विकन्भेक्स लेन्स भन्छौँ र बाइकन्केभ लेन्समा दुईटाको रेडियस अफ कर्वेचर चाहिँ इक्वल छ भनेदेखि फेरि त्यसलाई हामीले इक्विकन्केभ लेन्स भन्छौँ। र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनिर एउटा प्लेनो कन्भेक्स लेन्सको बारेमा पढ्यौँ र त्यो प्लेनो कन्भेक्स लेन्स भनेको चाहिँ एउटा सर्फेस प्लेन र अर्को सर्फेस चाहिँ कन्भेक्स मिलेर बनेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले प्लेनो कन्भेक्स भन्छौँ। र जहिले पनि हामीले एउटा कुरो के ख्याल गर्नुपर्छ भने प्लेनको सर्फेसको चाहिँ जहिले पनि रेडियस अफ कर्वेचर इन्फिनिटी हुन्छ, किन भन्दाखेरि जस्तो मानौँ मसँग एउटा प्लेन मिरर छ अथवा कुनै सर्फेस छ भने प्लेन मिररले त ऊ टाढा जति पनि देख्न सक्छ डिस्टेन्स हो र त्यही भएर यसको रेडियस फाइनाइट होइन र त्यही भएर यसको रेडियस अफ कर्वेचर इन्फिनिटी हुन्छ प्लेन सर्फेसको लागि। लेन्ससँग रिलेटेड टर्महरूको बारेमा डिफाइन गऱ्यौँ र अब यति भइसके पछाडि अब हामीले यो लेन्सले चाहिँ इमेज कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा हामीले पढ्दैछौँ र त्यो नै सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरो छ लेन्सको लागि।
र हामीसँग दुई प्रकारका लेन्सको सेन्ट्रल इम्पोर्टेन्स छन्, एउटा भनेको कन्भेक्स लेन्स र अर्को भनेको कन्भेक्स लेन्स। र त्यसमध्ये हामीले सुरुमा इमेज फर्मड बाइ लेन्स मा पनि एक नम्बरमा इमेज फर्मड बाइ कन्भेक्स लेन्स को बारेमा पढ्छौं। र अब हामीले यो इमेज फर्म बाइ द कन्भेक्स लेन्सले पनि जस्तो एक नम्बरमा हामीले यहाँनिर के हेर्छौं भनेदेखि when the object is at infinity, जस्तो मानौं मसँग यो लेन्स छ र यो लेन्स छ, यो लेन्सको चाहिँ that is the optical center, यो O भयो, अनि त्यसपछि हामीसँग यो फोकस, अनि यो पनि के भयो फोकस, र हामीसँग यो पनि 2f छ। 2f भनेको चाहिँ फोकसको ठ्याक्कै डबल पोइन्ट भनेको सेन्टर अफ कर्वेचरको आधा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बेस अफ कर्वेचरको आधा फोकल लेन्थ हुन्छ, र त्यही भएर हामीले f = r/2 लेख्न पाउँछौं, किनकि रेडियस अफ कर्वेचर इज द ट्वाइस अफ द फोकल लेन्थ, इम्प्लाइज r = कति हुन्छ 2f भनेको जहिले पनि रेडियस अफ कर्वेचर इज इक्वल टु द ट्वाइस टाइम्स अफ द फोकल लेन्थ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ रिलेसनको लागि हामीले प्रब्लमको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। र अब हामीले के भन्छौं भने जब अब्जेक्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा छ भन्नुको त जब इन्फिनिटीबाट रे अफ लाइट आइरहेको छ भनेदेखि अब यहाँनिर चाहिँ मानौं यहाँबाट रे अफ लाइट आयो, यहाँबाट पनि रे अफ लाइट आयो, रे अफ लाइट यहाँनिर आइसके पछाडी यसले लेन्सबाट चाहिँ रिफ्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडी इट पासेस थ्रु फोकस, एन्ड इट पासेस थ्रु फोकस, एन्ड इट पासेस थ्रु फोकस, इट पासेस थ्रु फोकस, इट पासेस थ्रु फोकस है, यो फोकस भयो। र अब हामीले यहाँनिर यो फोकस छ भनेदेखि जनरली यो भनेको जनरली हाम्रो कन्भेक्स लेन्स भयो, र कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा छ, इन्फिनिटीबाट रे अफ लाइट आइरहेको छ भनेदेखि यसले रे अफ लाइटलाई कन्भर्ज गर्दाखेरि जहिले पनि इट कन्भर्जेस एज अ पोइन्ट व्हिच इज कल्ड एज द फोकस। जहिले पनि यो लेन्सले इमेज बनायो र इमेज भनेको चाहिँ कहाँ गयो बन्यो भन्दाखेरि जनरली फोकसमा गएर बन्यो भनेदेखि यो इमेजको नेचर कस्तो छ, र नेचर कस्तो छ भन्नको लागि हामीले यहाँनिर दैट इज द नेचर अफ द इमेज को बारेमा पढ्छौं। नेचर अफ इमेज, र नेचर अफ इमेज हामीले हेर्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि एक नम्बरमा आइदर यो रियल अर एक्चुअली के हो यसमा ध्यान दिनुपर्छ। इमेज जहिले पनि आइदर रियल बन्छ अर भर्चुअल, कि त अर्को इरेक्ट बन्छ अर इन्भर्टेड, अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको साइज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। साइज भनेको जनरली यसको साइज चाहिँ पोइन्ट हुन्छ कि जस्तो मानौं यसको साइज आइदर पोइन्ट पनि हुन सक्छ, अनि डिमिनिस्ड देन अब्जेक्ट पनि हुन सक्छ, हाइली डिमिनिस्ड पनि हुन सक्छ, हाइली डिमिनिस्ड, अनि त्यसपछि हाइली डिमिनिस्ड, अनि यो म्याग्निफाइड पनि हुन सक्छ। म्याग्निफाइड भनेको चाहिँ म्याग्निफाइड देन अब्जेक्ट पनि हुन सक्छ, अनि यो चाहिँ हाइली म्याग्निफाइड पनि हुन सक्छ, र हाइली म्याग्निफाइड, र यो भनेको चाहिँ जनरली साइज अफ द इमेज हो, र यो साइज अफ द इमेज हो। र अर्को भनेको चाहिँ जनरली पोजिसन अफ द इमेज, पोजिसन भनेको कहाँनिर बनेको छ अर्को इमेज भनेको जनरली यो चाहिँ कहाँनिर बन्छ त अर्को साइडमा भनेको इमेजमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा भागबाट चाहिँ रे अफ लाइट रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडी यसले चाहिँ लेन्सको चाहिँ जस्तो जनरली लेन्समा चाहिँ एउटा रे अफ लाइट चाहिँ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस गएको छ भनेदेखि रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस गइसके पछाडी यसले लेन्सबाट चाहिँ रे अफ लाइटले रिफ्र्याक्सन गर्छ, र रिफ्र्याक्सन गइसकेपछि अर्को साइडमा चाहिँ रे अफ लाइटलाई कन्भर्ज गर्छ, र अर्को साइडमा चाहिँ जहिले पनि इमेज फर्म हुन्छ, र त्यही साइडमा पनि इमेज फर्म हुन सक्छ र कुनै कन्डिसन को बेलामा, र अर्को साइडमा इमेज फर्म हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इमेज कहाँनिर बन्यो भनेको मानौ इमेज एफ मा बन्यो भनेदेखि हामीले यो पोजिसन भनेको त एट द एफ,
यसैगरी इमेज चाहिँ एफ र 2f को बीचमा बन्यो भने यसको पोजिसन एफ एन्ड 2f लेख्छौं र अब हामीले यो चारवटा कुरालाई यो चारवटा पोइन्टलाई एकदम इम्पोर्टेन्सको साथ लिएर चाहिँ हामीले नेचर अफ द इमेजलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं मानौं यो नेचर अफ द इमेज भनेको एक नम्बरमा यो इमेज कस्तो छ that image is the real image that image which can be observed on the screen is known as the real image अनि त्यसपछि यो इरेक्ट अर इन्भर्टेड भनेको चाहिँ जनरली point object is the inverted real inverted and third नम्बरमा यसको इमेज को साइज भनेको point object छ that is the point and अर्को भनेको चाहिँ जनरली यो कहाँनेर बन्यो भन्दाखेरि next side of the object is focus यो object बाट आएको रे फ्लाइट भन्दा चाहिँ जहिले पनि ठ्याक्कै नेक्स्ट साइडमा बन्यो र that is next side of the object it focus यहाँनेर चाहिँ जहिले पनि यसको इमेज 4 नम्बरमा नेक्स्ट साइड अफ द अब्जेक्ट इज फोकसमा चाहिँ यो इमेज बनेको छ तो जस्तो अब हामीसँग यहाँनेर लेन्स छ र यो लेन्स भइसकेपछि अब हामीसँग के छ भनेदेखि यहाँनेर एउटा यो रे अफ लाइट छ प्रिन्सिपल एक्सिस छ र प्रिन्सिपल एक्सिसमा चाहिँ जस्तो मानौं अब हामीले यसलाई अप्टिकल सेन्टर भन्छौं र यो अप्टिकल सेन्टर भनेको O हो र यो अप्टिकल सेन्टर O हो भने अब जनरली हामीले यहाँनेर के भन्छौं भने जस्तो मानौं हामीसँग चाहिँ यो F छ यसको डिस्टेन्स जहिले पनि के हुनुपर्छ अप्टिकल सेन्टर देखि मानौं यो पोइन्टसँग F छ र यो पोइन्टसँग मानौं कति छ डिस्टेन्स जहिले पनि हामीले इक्वल हुनुपर्छ यो F छ भनेदेखि ठ्याक्क यसको ठ्याक्क डबल डिस्टेन्समा यो के हुन्छ 2f हुन्छ र यो फोकस यो 2f अनि त्यसपछि अर्को भनेको that is also f अनि that is also 2f and that is the next अब हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ बियोन्ड 2f भन्दा पनि पछाडी राख्दाखेरि चाहिँ यो नेचर अफ द इमेज कस्तो आउँदो रहेछ त भनेर हेर्न गइरहेका छौं र त्यसको लागि मानौं एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस र हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेदेखि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस कुनै पनि रे अफ लाइट गएको छ भनेदेखि यो रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि जहिले पनि इट पासेस थ्रु द फोकस एउटा रे अफ लाइट फोकसबाट पास भयो र अर्को रे अफ लाइट चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट गयो भनेदेखि चाहिँ इट बेन्ड्स विदाउट द that is यसलाई चाहिँ 2f भन्दा पछाडी राख्छौं र 2f भन्दा पछाडी राखिसकेपछि चाहिँ इमेज कस्तो हुन्छ नेचर अफ द इमेज हामीले हेर्न गइरहेका छौं र जस्तो मानौं अब हामीसँग यो अप्टिकल लेन्स भयो र यो लेन्सको प्रिन्सिपल एक्सिस र अघि हामीले भन्यौं यहाँ देखि जस्तो मानौं हामीले यहाँबाट चाहिँ मैले फोकसलाई चाहिँ f भने र त्यो भनेको चाहिँ मैले इक्वल डिस्टेन्स लिनु पर्छ र मैले इक्वल डिस्टेन्स मैले यति लिए भनेदेखि यो पोइन्ट 2f भयो यसलाई 2f भनिन्छ यसलाई f भनियो फेरि यहाँबाट पनि इक्वल डिस्टेन्समा जनरली f हुन्छ र यसको पनि इक्वल डिस्टेन्समा जनरली हाम्रो 2f हुन्छ 2f and that is f यो भइसकेपछि अब मैले अब्जेक्टलाई चाहिँ जनरली 2f भन्दा पछाडी राखेँ भनेदेखि एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस जहिले पनि इट पासेस थ्रु फोकस र अनदर रे अफ लाइट भनेको इट यो चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट जाने रे अफ लाइट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि चाहिँ बेन्ड नभइकन जान्छ र मिट हुँदाखेरि एउटा पोइन्टमा मिट हुन्छ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ बी ड्याश हो र यो पोइन्ट भनेको ए ड्याश अनि त्यसपछि अब हामीले यो पोइन्ट बी ड्याश ए ड्याश ए बी भनेको चाहिँ अब्जेक्ट भयो र ए ड्याश बी ड्याश भनेको चाहिँ इमेज भयो है ए ड्याश बी ड्याश भनेको इमेज भयो भनेदेखि यहाँनेर ए ड्याश बी ड्याश इज द पोजिसन अफ द फर्मेसन अफ द इमेज अब यहाँनेर जनरली नेचर अफ द इमेज को बारेमा स्टडी गर्दै छौं र नेचर अघि मैले लेखे अनुसार नै आइदर त्यो रियल हुन्छ कि इन्भर्चुअल हुन्छ इरेक्ट अथवा इन्भर्टेड हुन्छ के हुन्छ भन्नको लागि जस्तो मानौं यो एबी भनेको अब्जेक्ट भयो अब हामीले यो नेचर अफ द इमेज हेर्दाखेरि के पाउँछौं भने जनरली एक नम्बरमा यो रियल छ कि इमेज छ इमेजको नेचर ए ड्याश बी ड्याश है नेचर अफ द इमेज ए ड्याश बी ड्याश कस्तो छ त भन्दाखेरि जनरली यो रियल छ अब हामीले दुई नम्बरमा यो इरेक्ट अर इन्भर्टेड छ भनेर हेर्नको लागि हामीले जनरली यो भनेको चाहिँ
जनरली इन्भर्टेड इमेज छ इरेक्ट भएदेखि ठ्याक्कै त्यही साइडमा हुन्छ अब्जेक्टको जतातिर फर्केको छ इमेज पनि त्यतै फर्केको छ त्यही डिरेक्सन मानौ अब्जेक्ट यस्तो भएको इमेज यसरी बन्देको भएदेखि त्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जनरली इरेक्ट इमेज हुन्थ्यो अनि द्याट इज द इन्भर्टेड इमेज अनि त्यस पछाडि साइज भनेको जनरली यो अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ डिमिनिस्ड छ भनेको द्याट इज नट हाइली डिमिनिस्ड द्याट इज ओन्ली डिमिनिस्ड भनेको यो अब्जेक्टको भन्दा चाहिँ इमेजको चाहिँ साइज सानो छ र 3 नम्बरमा हामीले डिमिनिस्ड इमेज बन्छ देन एबी भनेर भन्छौँ र डिमिनिस्ड देन एबी हुन्छ र 4 नम्बरमा यसको पोजिसन कहाँ छ त भन्दाखेरि जहिले पनि अब्जेक्ट चाहिँ 2f भन्दा टाढा छ भनेदेखि यसले इमेज बनाउँदाखेरि जहिले पनि इमेज f र 2f को बीचमा बनाउँछ बिट्विन f and 2f अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले इन्फिनिटीमा हुँदाखेरि चाहिँ यसले इमेज कस्तो बनाउँछ भनेर पढ्यौं र अब हामीले फेरि त्यो भन्दा पछाडी हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ 2f भन्दा पछाडी राख्दाखेरि इमेज कस्तो हुन्छ भनेर पढ्यौं र अब हामीले अब्जेक्टलाई 2f र f अब्जेक्टलाई चाहिँ अब हामीले सुरुमा के गर्यौं भन्दाखेरि 2f भन्दा बियोन्डमा राख्दा के हुन्छ र अर्को भनेको अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्दा के हुन्छ भनेर पढिसकेपछि अब हामीले 3rd नम्बरमा अब्जेक्टलाई चाहिँ 2f मा राख्दा के हुन्छ भनेर पढ्छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल दिस इज द लेन्स एन्ड लेन्स हो भने अब हामीले यहाँनेर एउटा चाहिँ यो भनेको अप्टिकल सेन्टर भयो र यसलाई हामीले के भनौं भने दैट इज द f मैले इक्वल डिस्टेन्स मेजर गरेको किनभनेदेखि जहिले पनि यो इक्वल नै हुन्छ दैट इज f दैट इज 2f अनि यो पनि हाम्रो f र यो पनि हाम्रो f दैट इज 2f जो हामीलाई थाहा छ जहिले पनि फोकस पनि दुईटा साइडमा हुन्छ र सेन्टर अफ कर्वेचर पनि दुईटा साइडमा हुन्छ लेन्सको लागि अब हामीले यहाँनेर अब्जेक्टलाई चाहिँ 2f मा राख्यौं र अब्जेक्टलाई 2f मा राख्दाखेरि अनदर रे अफ लाइट एउटा अब्जेक्टलाई मैले AB भने र यो AB अब्जेक्टबाट चाहिँ गएको एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस इट पासेस थ्रु फोकस एन्ड अनदर रे अफ लाइट यो चाहिँ जहिले पनि रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडी अनि अर्को रे अफ लाइट चाहिँ मानव अप्टिकल रिफ्र्याक्सन हुँदैन र जस्तो स्ट्रेटली गएको थियो त्यस्तै स्ट्रेटली जान्छ र यो भनेको एउटा रे अफ लाइट AB को चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर आएको रे अफ लाइट यो पोइन्टमा मिट भयो र अर्को रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट गएको विदाउट डेभिएसन चाहिँ गएको छ भनेको डेभिएसन नभइकन स्ट्रेटली गएको छ भने अब हामीले यो भनेको पोइन्ट अफ फर्मेसन अफ द के भयो इमेज र त्यहाँनेर चाहिँ जनरली हाम्रो के भन्यो यहाँनेर अब्जेक्ट भन्यो इमेज भन्यो र यसको नाम चाहिँ A डैश भयो र B डैश भयो अब हामीले यहाँनेर के बुझ्नु पर्यो भने जहिले पनि यदि अब्जेक्टलाई हामीले 2f भन्ने पोइन्टमा राख्यौं भने जहिले पनि इमेज चाहिँ अर्को साइडको 2f मा नै बन्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ यो इमेजको नेचर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो नेचर अफ द इमेजमा पनि हामीले त्यही चारवटा पोइन्टबाट चाहिँ लिन्छौं दैट इज नेचर अफ द इमेज मा हामीले 1 नम्बरमा जनरली आइदर यो रियल हुन्छ अथवा भर्चुअल हुन्छ भन्ने केसमा दैट AB इज द रियल एन्ड 2 नम्बरमा यो इरेक्ट अर इन्भर्टेडमा दैट इज इन्भर्टेड अनि त्यस पछाडी यसको साइज भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि अब्जेक्टको जत्रो साइज छ यसको पनि त्यत्रै साइज छ भनेको अब्जेक्टलाई हामीले 2f मा राख्यौं भनेदेखि इमेज पनि नेक्स्ट साइडमा 2f मा नै बन्दो रहेछ र यसको साइज पनि अब्जेक्टको जत्रो थियो इमेजको पनि त्यत्रै साइज हुन्छ र अब हामीले यसलाई के भन्छौं भने दैट इज साइज सेम साइज इज दैट अफ द अब्जेक्ट सेम साइज इज दैट अफ अब्जेक्ट अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा हामीले पोजिसन भनेको कस्तो पोजिसन हो भनेदेखि हामीले यहाँनेर पोजिसन भन्दाखेरि A2f on the next side
टुएफ भन्दा नेक्स्ट साइड भनेको यो नेचर अफ द इमेज भयो। when the object is placed between f and 2f, अब्जेक्टलाई अब हामीले f र 2f को बीचमा राख्दाखेरि यसको इमेज कस्तो बन्छ भनेर हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो इमेजको नेचर हामीले यो चारवटा पोइन्टको टर्ममा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौं। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले फिगर बनाउँछौं र अब्जेक्टलाई सुरुमा हामीले f र 2f को बीचमा राख्यो भने that is point f and that is also point, that is f, that is 2f and that is also f and that is 2f। अब हामीले यहाँनेर अब्जेक्टलाई f र 2f को बीचमा राख्यो भने मानौ यो a b भनेको अब्जेक्ट हो र यहाँबाट एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस, it always passes through after refraction, and another ray of light which is passing from the optical center goes straightly without deviation। and अब हामीले यो अब्जेक्ट को चाहिँ यो इमेज यो भनेको यहाँनिर दुईटा रे अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन इन्टरसेक्सन भयो र इन्टरसेक्सन भएको पोइन्ट भनेको चाहिँ ए ड्याश को अनि बी ड्याश हो र यति ए ड्याश बी ड्याश भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ भने जनरली यो अप्टिकल सेन्टर हामीलाई थाहा छँदैछ र एबी भनेको चाहिँ अब्जेक्ट, ए ड्याश बी ड्याश भनेको इमेज हो भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट यो नेचर अफ द इमेज कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यही चारवटा पोइन्टको आधारमा के यो नेचरलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। र नेचर अफ इमेज कति बेला भनेदेखि जति बेला हामीले अब्जेक्टलाई f र 2f को बीचमा राखेका छौं। अब यसको नेचर हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भनेदेखि एक नम्बरमा यो रियल हुन्छ र अर्कोमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि फेरि इन्भर्टेड नै छ। अनि त्यसैगरी अर्को पोइन्टमा हेर्यौं भनेदेखि यसको साइज भनेको जहिले पनि लार्जर छ, म्याग्निफाइड देन द अब्जेक्ट छ भनेको चाहिँ जनरली यसको इमेज भनेको चाहिँ जनरली ठुलो आयो, यो अब्जेक्टको भन्दा थोरै ठुलो छ अनि त्यसपछि त्यही भएर हामीले लार्जर देन द अब्जेक्ट भन्छौं अथवा यसलाई चाहिँ म्याग्निफाइड इमेज अफ द अब्जेक्ट एबी भन्छौं। त्यही भएर यसलाई हामीले थर्ड पोइन्टमा लेख्दाखेरि म्याग्निफाइड देन अब्जेक्ट। अब हामीले अर्को भनेको यसको पोजिसन, यो इमेज कहाँनेर फर्म हो भन्दाखेरि हामीले यसको इमेज चाहिँ जस्तो नेक्स्ट साइडमा चाहिँ pf भन्दा चाहिँ पछाडीपट्टि चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ फर्म भएको छ यसको इमेज र यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पोजिसन अफ द इमेज भनेको बियोन्ड 2f अन नेक्स्ट साइडको मा चाहिँ 2f भन्दा पछाडी यसको इमेज फर्म भएको छ। अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि when the object is at focus, अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस f मा राख्यौं भनेदेखि चाहिँ इमेज कस्तो बन्छ भनेर भन्यौं। हामीले यो भन्दा अगाडि सिरियली अब्जेक्टलाई इन्फिनिटीमा राख्दा 2f भन्दा बियोन्डमा राख्दा 2f मा राख्दा 2f र f को बीचमा राख्दा आइरहेको छौं र अब हामीले अब्जेक्टलाई f मा राख्दाखेरि कस्तो इमेज पाइन्छ भने जस्तो मानौं यो हामीसँग लेन्स छ र लेन्सको यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो र यो जनरली अप्टिकल सेन्टर हामीलाई थाहा छँदैछ। यदि अप्टिकल सेन्टर हो भने अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा छ भने हामीले यसलाई चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स लिनुपर्छ। त्यही भएर मैले मार्करको युज गरे, दैट इज f and that is 2f and that is also f and that is also 2f, यो 2f छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्छौं भने जनरली अब्जेक्टलाई f मा राख्यौं, f मा राखिसकेपछि एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस र यो प्रिन्सिपल एक्सिसबाट पास हुँदाखेरि इट अलवेज पासेस थ्रु फोकस। अब हामीले अर्को रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट गएको छ भनेदेखि यो अप्टिकल सेन्टरबाट गएको रे अफ लाइट पनि हामीले यो फोकसबाट पास हुँदाखेरि
कस्तो देखियो भने यहाँनिर यो दुईटा रे अफ लाइट प्यारलली गइरहेका छन् र हामीलाई एउटा कुरो के थाहा छ भने जहिले पनि प्यारल रे अफ लाइटहरू मिट हुँदैन र यसको इमेज पनि फर्म नहुने देखियो र यसको लागि हामीले चाहिँ जहिले पनि यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको इमेज चाहिँ जनरली यसले चाहिँ इन्फिनिटीमा बनाउने भयो र इन्फिनिटीमा बनाउँदाखेरि यसलाई प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि नि मिट हुँदैन र प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि मिट हुने भएको भयो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जनरली यसले चाहिँ सर्टेन भर्चुअल इमेज बनाउला भनेर भन्न पाइन्थ्यो तर यसले ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्दाखेरि पनि मिट नगरिसके पछाडि हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भने एबी भनेको अब्जेक्ट हो भनेदेखि इमेज चाहिँ जहिले पनि इन्फिनिटीमा फर्म्स हुने देखियो र यसको चाहिँ एकदमै इमेज चाहिँ फोकसमा राख्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टलाई हामीले फोकसमा राख्यौँ भनेदेखि इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ र यो एकदमै हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ। र अब हामीले यो नेचर अफ द इमेजको बारेमा कुरा गरौँ। यसको नेचर भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले देखेका छैनौँ जस्तो के कन्फ्युजन हुनसक्छ भने तिमीहरूलाई यहाँनिर पढ्दाखेरि जस्तो इमेज त इन्फिनिटी छैन इमेजै देखाएको छैन र नेचर अफ द इमेज कस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर सोध्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो यो हामीलाई प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि नै मिट नभइसके पछाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसको इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ किन भन्दाखेरि अब लेन्सलाई त अब्जेक्ट लेन्सले इमेज बनाउँदाखेरि हामीले अब्जेक्ट त लेन्सको फोकसमा राख्यौँ र फोकसमा राखिसके पछाडि के भयो भने यसले चाहिँ इमेज त बनाउनै भयो आइदर फोकस एफ र 2f को बिचमा होस् अथवा जहाँ राख्दा होस् यसले आफ्नो इमेज बनाउँछ भने अब जनरली हामीले यसलाई चाहिँ एफमा राख्दाखेरि कस्तो इमेज बनायो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भने जनरली अब यो प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्ने हो र ब्याकवर्ड गर्दा मिट नभइसके पछाडि हामीले के कन्क्लुजन निकाल्छौँ भने द्याट इमेज विल फर्म्स एट इन्फिनिटी र इन्फिनिटीमा फर्म हुन्छ भने यसको नेचर हेर्नको लागि कस्तो हुन्छ भनेदेखि यसको नेचर अफ द इमेज रियल हुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा यो पनि इन्भर्टेड हुन्छ र यो चाहिँ इमेज भनेको एकदमै हाइली म्याग्निफाइड हुन्छ हाइली म्याग्निफाइड एन्ड अब हामीले अर्को के भन्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ यसको पोजिसन भनेको चाहिँ इट फर्म्स एट इन्फिनिटीमा चाहिँ के हुन्छ यसको इमेज फर्म हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अर्को छैटौं पोजिसन भनेको चाहिँ अब्जेक्टलाई when the object is placed between F and O फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टलाई यसले इमेज कस्तो बनाउँछ भनेर पढ्दैछौँ र त्यसका लागि फर्स्ट अफ अल फिगर बनाउँछु एउटा र फिगर भनेको यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स हो र यो कन्भेक्स लेन्सको यो जनरली अप्टिकल सेन्टर हो र अप्टिकल सेन्टरबाट यहाँबाटको चाहिँ डिस्टेन्स f छ यहाँबाटको डिस्टेन्स पनि हेर्ने हो भनेदेखि यो f छ भनेको यो f यो 2f त्यसैगरी यहाँदेखिको डिस्टेन्स f यहाँदेखि अप्टिकल सेन्टरदेखि अर्को f द्याट इज 2f। अब हामीले अब्जेक्टलाई फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्यौं भनेदेखि यो एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस अलवेज पासेस थ्रु द्याट इज फोकस र अनदर रे अफ लाइट चाहिँ कहाँबाट जाने भयो भन्दाखेरि अप्टिकल सेन्टरबाट जाने भयो र अप्टिकल सेन्टरबाट जाँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि यो दुईटा रे अफ लाइटहरु पनि यो कस्तो गरी गयो भन्दाखेरि यसरी गयो भनेको मानौं यो एउटा सर्टेन यसरी गयो जस्तो मानौं यसरी गइरहेछ भनेको एउटा यसरी गइरहेको छ एउटा यसरी गइरहेछ भने यो साइडमा त मिल्न सकेन दुईटा रे अफ लाइट भनेदेखि अब हामीले मानौं यो दुईटा रे अफ लाइटलाई चाहिँ ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्यौं भनेदेखि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा मिल्न सक्छ कि हेरौं त्यो भयो भनेदेखि हामीले के कन्क्लुजन गर्न सक्छौं भने दैट ब्याकवर्ड साइडमा चाहिँ जस्तो मानौं हाम्रो यहाँनेर मिड भयो र यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस इमेज भनेको नै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जनरली यो भनेको
जस्तो मानौँ अब हामीले यहाँबाट के देख्यौँ भनेदेखि अब अब्जेक्टलाई पहिला सुरुमा अप्टिकल सेन्टर र फोकसको बीचमा राख्यौँ र फोकसको बीचमा राखिसके पछाडि हामीले एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि फोकसबाट पास भयो, अर्को रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको छ, अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने रे अफ लाइट डेभिएसन हुँदैन, यो दुईटा रे अफ लाइट चाहिँ मिल्न सकेनन् भनेको तिनीहरू चाहिँ इन्टरसेक्ट हुनै सक्दैन र जब हामीले यसलाई चाहिँ बढायौँ भनेको ब्याकवर्ड चाहिँ हामीले प्रोड्युस गरौँ र ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्सन गर्यो, मानौँ त्यो पोइन्ट बी ड्यास हो भनेदेखि that A dash and B dash is the convex lens when the object is placed between optical center and focus र object AB छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनेर चाहिँ अब यो A dash B dash को चाहिँ नेचर कस्तो हुन्छ, यसले कस्तो इमेज बनाएछ भनेर हामीले यो नेचरको बारेमा स्टडी गर्छौं र त्यसको लागि हामीले नेचर के लेख्छौं भनेदेखि नेचर अफ इमेज A dash B dash कस्तो हुन्छ भने अब हामीले एक नम्बरमा त्यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यो रियल अर भर्चुअल छ भनेको ब्याकवर्ड साइडबाट प्रोड्युस गर्दाखेरि बनेको इमेज जहिले पनि भर्चुअल हुन्छ, दैट इमेज इज भर्चुअल एन्ड अनदर इमेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो इरेक्ट अर इन्भर्टेड छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले यो इरेक्ट छ, त्यसैगरी अर्को भनेको यसको साइज भनेको जनरली कस्तो छ भन्दाखेरि जनरली यसको साइज इज द म्याग्निफाइड, यो अरु भन्दा चाहिँ म्याग्निफाइड इमेज छ भनेको यो अब्जेक्ट भन्दा ठुलो इमेज छ, त्यही भएर यसको इमेज चाहिँ हामीले म्याग्निफाइड छ भनेर भन्छौँ। जनरली अब्जेक्टको भन्दा इमेज ठुलो आयो भनेदेखि त्यो इमेज म्याग्निफाइड हुन्छ, दैट इज म्याग्निफाइड। एन्ड अब हामीले यसको पोजिसन कहाँनेर फर्म भयो भनेर भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो सेम साइज अफ द अब्जेक्टलाई हामीले जुन साइडमा राखेका छौं त्यसको इमेज पनि त्यही साइडमा फर्म भएको छ, अब्जेक्टलाई चाहिँ जता राखेका छ त्यसको चाहिँ सेम साइडमा चाहिँ यसको इमेज फर्म हुन्छ र दैट A dash B dash इज द इमेज र त्यो इमेज भर्चुअल हुने रहेछ, इरेक्ट हुने रहेछ, म्याग्निफाइड हुने रहेछ र इमेज बन्दाखेरि अब्जेक्टलाई जता राखेका छ इमेज पनि त्यही साइडमा चाहिँ बन्ने भयो। दैट इज अल अबाउट द इमेज फर्म बाइ द कन्भेक्स लेन्स। र हामीले यहाँनेरबाट के कन्क्लुजन गर्यौं भनेदेखि हामीले सुरुमा जस्तो मानौं हामीलाई चाहिँ यो एउटा लेन्स भयो र लेन्स भइसके पछाडि यो अप्टिकल सेन्टर छ अनि यो फोकस छ अनि यो 2f छ र मानौं यो 2f मा छ भने हामीले पोजिसन फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले अनि इन्फिनिटी छ भनेदेखि हामीले एक नम्बरमा चाहिँ इन्फिनिटीमा राख्दाखेरि इमेज कस्तो बन्छ, दुई नम्बरमा चाहिँ b1 2f राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ, तीन नम्बरमा चाहिँ अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ 2f मा राख्दाखेरि, त्यसैगरी अब्जेक्टलाई f र 2f मा राख्दा कस्तो हुन्छ र अर्को नम्बरमा हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकसमा राख्यौं भनेदेखि इमेज कस्तो हुन्छ र अर्को पोजिसनमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ अप्टिकल सेन्टर र फोकसमा राख्यौं भने इमेज कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने क्रममा भनेको हामीले फोकससम्म चाहिँ इन्फिनिटीबाट अब्जेक्टलाई सार्दै फोकसमै ल्याउँदाखेरिसम्म यसले जहिले पनि रियल इमेज नै फर्म गर्दो रहेछ र कन्भेक्स मिररले भर्चुअल इमेज कति बेला बनाउँदो रहेछ भने जति बेला अब्जेक्टलाई चाहिँ फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राखिन्छ त्यति बेला मात्रै यो कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ भर्चुअल इमेज बनाउँछ। इमेज फाउन्ड बाइ द कन्भेक्स लेन्सको बारेमा पढ्यौं र अब हामीले इमेज फाउन्ड बाइ द कन्केभ लेन्स कस्तो हुन्छ भनेर पढ्छौं र फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि इमेज फाउन्ड बाइ कन्केभ लेन्स एक नम्बरमा हामीले when the object is at infinity, इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट हुँदाखेरि यो अब सुरुमा अब यसले इमेज कहाँनेर बनाउँछ भन्ने कुरा हेरौं र फर्स्ट अफ अल यो इन्फिनिटीमा अब्जेक्ट छ भने अब यहाँनेर चाहिँ जस्तो मानौं यहाँनेरबाट इन्फिनिटीबाट रे अफ लाइट भयो कन्केभ लेन्स भयो, दैट इज द रे अफ लाइट एन्ड दैट इज द रे अफ लाइट। रे अफ लाइट यहाँबाट गयो, यहाँबाट यो डाइभर्ज भयो, यहाँबाट नि यो डाइभर्ज भयो अनि त्यसपछि यहाँबाट नि यो डाइभर्ज भयो, यहाँबाट नि यो डाइभर्ज भयो। डाइभर्ज भइसके पछाडि अब यो डाइभर्ज भएको रे अफ लाइटहरु त मिलेन भनेको यो नमिलिसके पछाडि हामीले रे अफ लाइट प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि के पाइन्छ भने रे अफ लाइट ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्यो भने इट
that it appears to come from the focus F, and it appears to come from the focus F, र त्यही भएर यसको इमेज भनेको चाहिँ इन्फिनिटीमा चाहिँ कुनै पनि रे अफ लाइटबाट चाहिँ इन्फिनिटीमा चाहिँ गएको छ भने यो कन्केभ लेन्सले लाइटलाई डाइभर्ज गर्छ र यसले इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा बनाउने रहेछ ताकि यो डाइभर्ज भएको रे अफ लाइटलाई चाहिँ हामीले प्रोड्युस ब्याकआउट गर्यो भने that diverge the produced rays meet at a point F, that is known as the focus. र यसबाट हामीले यहाँनिर के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भनेदेखि जुन यो हामीले ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरेर बनाएको इमेज हो त्यही भएर यो नेचर अफ द इमेज चाहिँ यो रियल अर भर्चुअल मध्ये के हुन्छ भने भर्चुअल हुन्छ। त्यसैगरी यो कस्तो इमेज छ भन्दाखेरि दैट इज द इरेक्ट इमेज, जहिले पनि भर्चुअल इमेज जहिले पनि के हुन्छ इरेक्ट हुन्छ। र अर्को भनेको साइज भनेको चाहिँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि लार्जर देन द अब्जेक्ट हुन्छ, जहिले पनि यसको साइज भनेको लार्जर देन द अब्जेक्ट हुन्छ र इट फर्म्ड एट द फोकस, यसले चाहिँ जहिले पनि फोकसमा इमेज बनाउँछ। र त्यसको लागि हामीले नेचर अफ द इमेज हेरौं। नेचर अफ द इमेज फर्स्टमा हामीले एक नम्बरमा के लेख्न सक्छौं भने दैट इमेज इज द भर्चुअल, एन्ड सेकेन्ड नम्बरमा हामीले इरेक्ट अर इन्भर्टेड जहिले पनि भर्चुअल इमेज के हुन्छ इरेक्ट हुन्छ। र त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा हामीले के लेख्छौं भनेदेखि यसको इमेज भनेको चाहिँ दैट इज द साइज भनेको पोइन्ट इमेज हो र पोइन्ट इमेज दैट इज लार्जर देन द अब्जेक्ट, लार्जर देन पोइन्ट एन्ड लार्जर देन द अब्जेक्ट। त्यसैगरी फोर्थ नम्बरमा यसको इमेज भनेको चाहिँ यसको पोजिसन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ एट फोकसमा चाहिँ यसको फोकसमा एफमा चाहिँ आफ्नो इमेज बनाउँछ। An object is placed between infinity and that is optical center। र ऑप्टिकल सेन्टर र इन्फिनिटी को बीचमा जुनै सुकै पोइन्टमा पनि हामीले अब्जेक्टलाई राख्यौं भनेदेखि यो कन्केभ मिररले कस्तो इमेज बनाउँछ भने फर्स्ट अफ अल यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ यो कन्केभ लेन्स बनाए मैले, र दैट इज द अब हामीले यो भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस हो, दैट इज प्रिन्सिपल एक्सिसमा दैट इज ओ इज द ऑप्टिकल सेन्टर। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर के भनौं भनेदेखि दैट इज द फोकस एफ भनौं, र यसको पनि फोकस कति छ एफ छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने एउटा रे अफ लाइटले मानौं मैले यहाँनिर चाहिँ एबी भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ यो मिररमा राख्यो भनेदेखि एबी भन्ने अब्जेक्ट भयो र एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस जहिले पनि यो डाइभर्ज गर्छ यसले, र डाइभर्ज भइसकेपछि डाइभर्ज भएको रे अफ लाइट चाहिँ प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ इट एपियर्स टु कम फ्रम द फोकस। र त्यसैगरी अर्को रे अफ लाइट यहाँबाट चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट गयो भनेदेखि यो चाहिँ डाइभर्ज हुँदैन, भन्नुको मतलब यो रे अफ लाइट के हुँदैन रिफ्र्याक्ट हुँदैन र स्ट्रेटली पास हुन्छ विदाउट डेभिएसन। र यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ इमेजको चाहिँ के भयो मिट भयो भनेको यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्ट अफ join, point of intersection of this A dash and this B dash point, and B dash is the point of intersection of the two ray of light, and this image is the virtual image of the object AB, and हामीले यो A dash B dash भनेको चाहिँ इमेज बन्यो र यो इमेजको नेचर हेर्न गइरहेका छौं। यसको नेचर अफ द इमेजमा फर्स्ट अफ अल हामीले नेचर अफ इमेज दैट इज फर्स्टमा के हुन्छ भनेदेखि यो अब भर्चुअल इमेज छ, अब भर्चुअल छ किन भन्दाखेरि एउटा रे अफ लाइट प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि बन्यो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा यो इमेज भनेको चाहिँ इरेक्ट छ, र थर्ड नम्बरमा चाहिँ यो इमेज भनेको चाहिँ डिमिनिस्ड इमेज छ, अब्जेक्ट भन्दा चाहिँ सानो आएको छ, यो अब्जेक्ट हो यो सानो छ त्यही भएर यो इमेज के छ डिमिनिस्ड छ। र अब जहिले पनि अब यो इमेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि यसलाई हामीले डिमिनिस्ड लेखौं पहिला, डिमिनिस्ड छ। र अर्को के हुन्छ भने जस्तो मानौं जहिले पनि इन्फिनिटी र हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्फिनिटी र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्यो भने जहिले पनि यसले यस आफ्नो इमेज भनेको फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा बनाउँछ।
that is the that it forms the image between F and O मा चाहिँ भनेको फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा चाहिँ यो कन्केभ लेन्सले चाहिँ इमेज बनाउँछ। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला निकाल्यौं, म्याग्निफिकेसन फर कन्केभ र कन्भेक्स मिररको लागि, र हामीले कन्केभ र कन्केभ नलाइकन हामीले अरु फर्म अफ म्याग्निफिकेसनको फर्मुला पनि कसरी लेख्छौं भनेर म यहाँ दुईटा तरिकाले लेख्न गइरहेको छु। magnification in other terms अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने यो हामीलाई के थाहा छ भने 1/u f is equal to 1/u plus 1/v थाहा छ। दुवैतिर हामीले u ले मल्टिप्लाई गर्यौं भनेदेखि u/f is equal to 1u/u plus u/v हुन्छ, और u/f is equal to 1 plus 1 upon v/u, और u/f is equal to 1 plus 1 upon v/u भनेको म्याग्निफिकेसन m, और 1/m is equal to u/f minus 1, और 1/m is equal to u minus f/f, और m is equal to f/u minus f, and this is the another form of formula for magnification। त्यसैगरी हामीसँग के थाहा छ भने अर्को फर्मुला भनेको 1/f is equal to 1/u plus 1/v थाहा छ। अघि हामीले u ले मल्टिप्लाई गरेको थियो, अब v ले मल्टिप्लाई गरेको दुवैतिर भने v/f is equal to v/u plus v/v हुन्छ, और v/f is equal to v/u plus v/v भने 1, और v/f is equal to that is m plus 1, और m is equal to v/f minus 1, or m is equal to v/f/f, and this is the required expression for formula for magnification in other terms। लेन्स को बेसिक टर्म्स एन्ड डेफिनेसन, लेन्स भनेको के हो, अनि त्यसपछि यो लेन्स मा युज हुने टर्म्सहरु जस्तै अप्टिकल सेन्टर भनेको के हो, दैट इज द फोकस भनेको के हो, लेन्सको कतिवटा फोकस हुन्छ र लेन्सको फोकस कति साइडमा हुन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर भनेको के हो, रेडियस अफ कर्वेचर फर द कन्भेक्स मिरर के हुन्छ, सरी कन्भेक्स लेन्स के हुन्छ, रेडियस अफ कर्वेचर फर द कन्केभ लेन्स के हुन्छ, यी सबै कुराहरु हामीले पढिसकेपछि अब हामीले यहाँनेर अब्जेक्टिभ डिस्टेन्स भनेको के हो, इमेज डिस्टेन्स भनेको के हो, फोकल लेन्थ भनेको के हो, यी सबै कुराहरुको टर्म्सलाई हामीले अलरेडी डिफाइन गरिसक्यौं। र अब हामीले यहाँनेर के खोज्न गइरहेका छौं भने हामीले यहाँनेर चाहिँ लेन्स फर्मुला भनेको जनरली द रिलेसन बिट्विन द अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स र फोकल लेन्थ अफ द लेन्स, हामीले जहिले पनि फोकल लेन्थ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स बीचको रिलेसन अफ द लेन्सलाई नै हामीले लेन्स फर्मुला भन्छौं। र अब हामीले यो लेन्स फर्मुला निकाल्नको लागि हामीले तीनैवटा केस, जसरी हामीले पहिला मिररमा गरेको थियौं त्यसैगरी यो केसमा पनि हामीले तीनैवटाको चाहिँ तीनवटा केस हुन्छ। जस्तो मानौं जहिले पनि अब हामीले अगाडि भनिसक्यौं जहिले पनि लेन्स र मिररको लागि साइन कन्भेन्सनको भ्यालु ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। र अब हामीले यहाँनेर फेरि लेन्स फर्मुला क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं। लेन्स फर्मुला 1 नम्बरमा चाहिँ फर कन्भेक्स लेन्स व्हेन, अनि कन्भेक्स लेन्स पनि केसमा when real image is formed। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो कन्भेक्स लेन्सले रियल इमेज पनि फर्म गर्छ, भर्चुअल इमेज पनि फर्म गर्छ, र जहिले पनि कन्केभ लेन्सले चाहिँ जहिले पनि भर्चुअल इमेज फर्म गर्छ, र एउटा कन्डिसनमा चाहिँ यसले रियल इमेज फर्म गर्छ। यदि अब्जेक्ट भर्चुअल छ भने चाहिँ कन्केभ लेन्सले प्रोड्युस गर्ने रियल इमेज हुन्छ। र अब हामीले यहाँनेर फर्स्ट अफ अल कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ रियल इमेज बनाउँदाखेरि चाहिँ लेन्स फर्मुला कस्तो हुन्छ भनेर हामी निकाल्न गइरहेका छौं। र त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई एउटा लेन्स बनाऊ, र यो लेन्स छ, अनि यो लेन्स छ भनेदेखि अब हामीले यो भनेको अप्टिकल सेन्टर हो, र अप्टिकल सेन्टर छ भने अब हामीले यहाँनेर के गर्यौं भने दैट इज द फोकस, and that is the focus f, and that is the focus f, and that is the focus f, that is also the focus f, and that is also the focus f। अब हामीले यहाँनेर यो फोकस भन्दा बियोन्ड चाहिँ मैले अब्जेक्ट AB लाई राखे भनेदेखि
अब्जेक्टको नाम एबी छ र रे अफ लाइट एउटा रे अफ लाइट टु प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस चाहिँ यो आफ्टर रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडि इट पासेस फ्रम फोकस एउटा रे। त्यसैगरी अर्को रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट जान्छ, जाँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने रे अफ लाइटहरु कहिले पनि चाहिँ बेन्ड हुँदैन रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडि पनि। देयरफोर र यो दुईटा रे अफ लाइटहरु, एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस यहाँबाट आयो र अर्को रे अफ लाइट चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट आएको रे अफ लाइट चाहिँ इन्टरसेक्सन भइसके पछाडि यो रे अफ लाइट यहाँनेर मिट अप भयो र यो जहाँनेर चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्ट भयो, जहाँनेर इन्टरसेक्ट भयो यो रे अफ लाइट इन्टरसेक्ट भएको ठाउँ भनेको चाहिँ जहिले पनि यो रे अफ लाइट इन्टरसेक्ट हुने ठाउँ पोजिसन अफ फर्मेसन अफ इमेज र यो पोजिसन अफ द इमेजको नाम चाहिँ यसलाई ए भनौँ ए ड्यास र यसलाई बी ड्यास भनौँ र ए ड्यास बी ड्यास इज द इमेज। र अब हामीले यो एफ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अथवा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको जहिले पनि फोकल लेन्थ हुन्छ र फोकल लेन्थ भनेको जनरली एफ हो। यहाँदेखि यहाँ पनि एफ, यहाँदेखि यहाँ पनि एफ छ र अब्जेक्ट राखेको ठाउँदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु र त्यसैगरी यो अप्टिकल सेन्टरदेखि इमेज बनाएको ठाउँसम्मको डिस्टेन्स भनेको द्याट इज द इमेज डिस्टेन्स भी र यो इमेज डिस्टेन्स भी छ भने अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म ओ देखि एफ, यसलाई ओ जस्तो हामीले जनरली ओ भनौँ र यसलाई चाहिँ ओ भनौँ भनेदेखि अनि यसलाई चाहिँ अब के भनौँ भन्दाखेरि जस्ट जनरली सी भनौँ, सीओ अनि त्यस पछाडि यो अर्को भनेको हामी यो भइसके पछाडि अब के हुन्छ भने यहाँनेर हामीलाई यो ओ देखि एफ सम्मको डिस्टेन्स भनेको फोकल लेन्थ एफ हो र यहाँदेखि यताको एफ सम्मको डिस्टेन्स भनेको नि फोकल लेन्थ कति हुन्छ एफ हुन्छ, द्याट इज द एफ एन्ड द्याट इज अल्सो द एफ। अब हामीले यहाँनेर के निकाल्न छ भने हाम्रो टार्गेट भनेको यु एफ र भी को रिलेसन हो र यु भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स, एफ भनेको फोकल लेन्थ एन्ड भी इज द इमेज डिस्टेन्स। हामीले यी तीनवटा पोइन्ट्स को रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ र यो रिलेसन निकालिसके पछाडि हामीले जुन रिलेसन आउँछ त्यो नै के हुन्छ लेन्स फर्मुला हुन्छ। यो फिगरको नेमिङ गरौँ, फिगर कन्भेक्स लेन्स फर्मिङ रियल इमेज। यो कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ रियल इमेज बनाउँदाखेरिको चाहिँ हाम्रो फिगर भयो र यो फिगरमा अब एबी भनेको अब्जेक्ट छ र एबी भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ हामीले लेन्सको एउटा साइडमा चाहिँ यु डिस्टेन्स भनेको यु डिस्टेन्स टाढा भनेको द्याट इज द सर्टेन्स अप्टिकल यु फोकस भन्दा बिहाइन्ड चाहिँ यु डिस्टेन्स टाढा एउटा अब्जेक्ट एबी परपेन्डिकुलरली राखेका छौं र त्यो अब्जेक्ट परपेन्डिकुलरली राखेका छौं भनेदेखि अब हामीले त्यो अब्जेक्टबाट चाहिँ निस्किने एउटा रे अफ लाइट चाहिँ प्यारलल एक्सिससँग प्रिन्सिपल छ र यो चाहिँ जहिले पनि यो लेन्सले रिफ्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ र रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडि अर्को साइडको फोकसबाट पास भएर जान्छ र त्यसैगरी हामीले अर्को रे अफ लाइट लियौं र त्यो अर्को रे अफ लाइट भनेको चाहिँ यो जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को रे अफ लाइट जहिले पनि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो फोकसबाट पास हुन्छ र अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुँदाखेरि फोकसबाट चाहिँ पास हुन जान्छ सरी अप्टिकल सेन्टरबाट पास हो भन्दाखेरि पास हुँदाखेरि जहिले पनि त्यो अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने चाहिँ रे अफ लाइटहरु रिफ्र्याक्सन भइसके पछाडि नि बेन्ड हुँदैछन् स्ट्रेट जान्छ। रे अफ लाइटहरु अप्टिकल सेन्टरबाट गयो भनेदेखि त्यो रे अफ लाइट जहिले पनि स्ट्रेट जान्छ कतै बेन्ड नभइकन र यो दुईटा रे अफ लाइट रिफ्र्याक्सन पछाडि मिट भएको ठाउँ भनेको बी ड्याश र ए ड्याश बी ड्याश भनेको चाहिँ इमेज हो दैट ए ड्याश बी ड्याश इज द रियल इमेज। अब हामीले यहाँनेर के गर्छौं भने अब हामीलाई त रिलेसन देखाउनु छ यो भी र एफ को र त्यसको लागि सुरुमा हामीले ट्रायंगल लिनु पर्ने हुन्छ र यो ट्रायंगल लिसके पछाडी अगाडि मिररको जस्तै यो ट्रायंगललाई पनि सिमिलर देखाउने र सिमिलर ट्रायंगलको करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने देखाएर यहाँबाट हामीले अनि त्यस पछाडी यु भी र एफ को रिलेसन पत्ता लगाउन सक्छौं र अब हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँनेर के मानौं भनेदेखि अहिलेको जस्तै गरी यहाँनेर पनि यो ट्रायंगल अब्जेक्ट र इमेजले यो अप्टिकल सेन्टरसँग बनाएको ट्रायंगल भनेको ट्रायंगल ABO एन्ड ट्रायंगल A'-B'-O आर सिमिलर ट्रायंगलको करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो जहिले पनि प्रोपोर्शनल हुन्छ मिनिङ AB upon A'-B' is equal to AO by A'-O, that is the relation 1। त्यसैगरी हामीले अब के लिन्छौं भने
यो अब्जेक्ट र इमेजले फोकससँग बनाएको ट्रायंगल सपोज हामीले के मान्छौं भनेदेखि यहाँनिर हामीसँग इमेज यो छ इमेजले फोकससँग बनाएको ट्रायंगल यो छ र हामीले अब्जेक्टले डाइरेक्टली यो फोकससँग चाहिँ ट्रायंगल बनाएको छैन त्यही भएर यो ट्रायंगल यो केसमा चाहिँ CO र AB बराबर छन् त्यही भएर चाहिँ CO ले F सँग बनाएको ट्रायंगल र इमेजले F सँग बनाएको ट्रायंगल के हुन्छ सिमिलर हुन्छ किन भन्देखि हामीले यो पनि परपेन्डिकुलर छ यहाँनेर यो इक्वल एंगल भइहाल्यो भर्टिकल या अपोजिट एंगल दिस इज अल्सो परपेन्डिकुलर यो परपेन्डिकुलर यो अपोजिट एंगल यो बाँकी रहेको एंगल त इक्वल हुन्छ आफै यति भइसकेपछि अब हामीले सेकेन्ड टर्ममा सेकेन्ड चोटी चाहिँ ट्रायंगल लिँदाखेरि ट्रायंगल COF and triangle A'B'F are similar अब यो सिमिलर ट्रायंगल छन् भने अब के हुन्छ भनेदेखि यो सिमिलर ट्रायंगल यो ट्रायंगलको पनि करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो प्रोपोर्शनल हुन्छ र करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर देखाउनको लागि हामीले CO by A' B' is equal to OF by A' F राख्छौं F भनेको यसको बेस यो ट्रायंगलको बेस अनि A' भनेको यो ट्रायंगलको बेस सबैको करेस्पोन्डिङ दुईटै ट्रायंगलमा चाहिँ करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो प्रोपोर्शनल हुन्छ र अब हामीलाई के थाहा छ भने हियर जहिले पनि CO AB हो र CO AB हो किन भन्देखि हामीले यहाँनिरबाट C इज परपेन्डिकुलर टु O छ र यहाँनिर चाहिँ यो र यो इक्वल हुन्छ र इक्वल भइसकेपछि हामीले यो इक्वेसनमा लगेर के लेख्न सक्छौं भन्देखि AB by A', B' is equal to OF by A', अनि त्यसपछि यसलाई इक्वेसन 2 मानौं र इक्वेसन 2 भइसकेपछि हामीले इक्वेसन 1 र 2 बाट के लेख्छौं भनेदेखि फ्रम इक्वेसन 1 and 2 ले यो भनेको AO by A'(O) is equal to OF by A'(F) लेख्छौं र AO by A'(O) is equal to OF by A'(F) छ भने अब हामीले यहाँबाट चाहिँ यसलाई इक्वेसन 3 बनाइदियौं र यो इक्वेसन 3 को युज गरेर हामीले AO भनेको हामीलाई के थाहा छ भने अब्जेक्ट डिस्टेन्स A'(O) भनेको इमेज डिस्टेन्स OF भनेको फोकल लेन्थ अब हामीले साइन कन्भेन्सन युज गर्दाखेरि O भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स is equal to AO is the object distance that is equal to U and A'(O) is equal to the image distance A'(O) is equal to the image distance is equal to the V अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कहिलेकाहीँ यो A'(O) भनेको चाहिँ रियल नभइकन भर्चुअल हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो V को ठाउँमा चाहिँ -V लेख्नु पर्छ किनकि हामीलाई यो साइन कन्भेन्सन के थाहा छ भनेदेखि हामीले अगाडि भनिसकेका छौं कन्केभ र कन्भेक्समा convex lens is always taken as positive for focal length and radius of curvature radius of curvature चाहिँ convex lens को जहिले पनि पोजिटिभ लिने अनि focal length चाहिँ convex lens को जहिले पनि पोजिटिभ लिने अनि त्यसपछि अरु भनेको हामीले चाहिँ यहाँनेर यो real image र real object is always taken as positive and the virtual image and the virtual object is always taken as positive र यहाँनेर आउँदाखेरि जहिले पनि हामीलाई यो साइन कन्भेन्सन को बारेमा थाहा हुनु एकदमै जरुरी छ र यो भइसकेपछि अब यहाँनेर के हुन्छ भने अब हामीले AO र A'(O) लाई डिफाइन गरौँ त्यसैगरी OF is equal to focal length that is equal to the F यदि यो कन्केभ लेन्स भएको भएदेखि फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्थ्यो र A'(F) is equal to कति हो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म A'(F) is equal to AO minus OF AO minus OF is equal to AO भनेको कति हो भन्दाखेरि A देखि O सम्म A'(F) is equal to A'(F) is equal to A'(O) minus OF that is right A'(O) minus OF A'(O) is the V minus OF is the F then अब हामीले इक्वेसन 3 becomes के हुन्छ भनेदेखि यो भइसकेपछि AO को ठाउँमा हामीले U राख्न सक्छौं A'(O) को ठाउँमा V is equal to अनि त्यसपछि OF को ठाउँमा F अनि A'(F) को ठाउँमा V minus F or UV minus UF is equal to BF हुन्छ
or UV is equal to VF plus UF हुन्छ or UV by UVF is equal to VF by UVF plus UF by UVF हामीले दुवैतिर चाहिँ UVF ले डिवाइड गरेका छौं र डिवाइड गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ मिरर फर्मुला फर कन्भेक्स लेन्सको लागि निकाल्यौं जति बेला चाहिँ कन्भेक्स लेन्सले रियल इमेज फर्म गर्छ र अब हामीले कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ भर्चुअल इमेज फर्म गर्दाखेरि चाहिँ मिरर फर्मुला कस्तो हुन्छ भनेर निकाल्न गइरहेका छौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौं भनेदेखि मसँग एउटा यो बी नम्बरमा चाहिँ भर्चुअल इमेज इज फर्मड अनि कुन केसमा भयो यो फेरि कन्भेक्स मिररकै लागि हो कन्भेक्स लेन्सको लागि र हामीसँग यहाँनेर चाहिँ जस्तो अब हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भनेदेखि यहाँनेर लेन्स छ हामीसँग र यो लेन्स छ भनेदेखि यो लेन्सले चाहिँ भर्चुअल इमेज कति बेला बनाउँछ भने जति बेला सपोज मानौं यो फोकस छ अनि यो हाम्रो अप्टिकल सेन्टर भयो र अप्टिकल सेन्टर ओ र यो साइडमा पनि फोकस यो फोकस छ भनेदेखि अब्जेक्टलाई लेन्सको फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्यौं भने जस्तो सपोज मानौं यो के भयो द रे अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन पासेस फ्रम फोकस एन्ड द रे अफ लाइट दिस रे अफ लाइट एबी यो रे अफ लाइट यो एबी भन्ने अब्जेक्टबाट चाहिँ एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस चाहिँ जहिले पनि फोकसबाट के हुन्छ पास हुन्छ भनेको आफ्टर रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि यो फोकसबाट जान्छ दैट पोइन्ट एफ इज द फोकस अनि त्यसपछि अब अर्को रे अफ लाइट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अप्टिकल सेन्टरबाट गयो भन्दाखेरि यो अप्टिकल सेन्टरबाट गइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि यो रे अफ लाइट चाहिँ जहिले पनि अप्टिकल सेन्टरबाट जाँदाखेरि यो कुनै पनि बेन्ड नभइकन जान्छ र बेन्ड नभइकन रे अफ लाइट गइसकेपछि अब यो रे अफ लाइट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो रे अफ लाइटको चाहिँ यसले चाहिँ यो दुईटा रे बीचको चाहिँ प्यारलालिटी चाहिँ बढाउँदै गइरहेको छ यसरी गइरहेको छ भन्नुको मतलब एउटा रे अफ लाइट यसरी अर्को रे अफ लाइट यसरी गइराख्दाखेरि त जुन यो डाइरेक्सनमा मिट हुनै सकेन भनेदेखि अब यो दुईटा रे अफ लाइटलाई चाहिँ मिट हुनको लागि हामीले यसलाई ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्नुपर्छ र ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनेर यसलाई नि ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्यौं रे अफ लाइट र यसलाई नि ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्यौं भनेदेखि र यो ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरिसकेको पोइन्ट भनेको जस्तो सपोज यहाँनेर यो ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरेको पोइन्ट दैट यो पोइन्टमा चाहिँ के भयो रे अफ लाइट मिट भयो भनेपछि यहाँनेर ए ड्याश यहाँनेर के भयो बी ड्याश एन्ड यहाँनेर जुन पोइन्टमा चाहिँ रे अफ लाइट आफ्टर प्रोड्युसिङ ब्याकवर्ड मिट भयो त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ इमेजको फर्म हुन्छ र इमेजको फर्म भनेको दैट इमेज दैट ए ड्याश बी ड्याश इज द इमेज AB is the object that is the distance between object as if this is the U and अब हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि यो भनेको फोकल लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स F and A dash देखि O सम्मको डिस्टेन्स भनेको V that is the distance between optical center and the image formed अब यसको फिगरलाई हामीले के भन्न पाइयो भने that figure is the convex lens forming virtual image अब हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भने जनरली यो भनेको फिगर भयो र यो फिगरमा के भयो भन्ने कुरा हामीले सुरुमा जान्नु पर्छ र कन्भेक्स मिरर लेन्सले भर्चुअल इमेज फर्म गर्दाखेरि कन्भेक्स लेन्सले भर्चुअल इमेज फर्म गर्नको लागि जहिले पनि एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेदेखि अब्जेक्टलाई अप्टिकल सेन्टर र फोकसको बीचमा राख्नु पर्यो दैट AB इज द अब्जेक्ट एन्ड A dash B dash इज द इमेज भयो यहाँ देख्छौं र जब हामीले अब्जेक्टलाई AB लाई चाहिँ यो फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बीचमा राख्छौं त्यहाँबाट चाहिँ एउटा रे अफ लाइट दिस रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस चाहिँ जहिले पनि आफ्टर रिफ्र्याक्सन फोकसबाट चाहिँ पास हुन्छ हो यो हामीलाई थाहा छ र फोकसबाट पास भइसकेपछि अर्को रे अफ लाइट चाहिँ अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भनेदेखि त्यो रे अफ लाइट कहिले पनि के हुँदैन बेन्ड हुँदैन अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने रे अफ लाइट बेन्ड हुँदैन र जुन जसरी आएको छ त्यसरी स्ट्रेटली जान्छ र यसरी जाँदाखेरि दुईटा रे अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन मिट भएन र यो साइडमा चाहिँ हाम्रो इमेज प्रोड्युस भएन र त्यही भएर चाहिँ अब हामीले इमेज प्रोड्युस हुनको लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो दुईटा रे अफ लाइटलाई चाहिँ ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्नु पर्यो ताकि के हुनु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ रे अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन
चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टमा मिट हुन्छ र प्रोड्युस ब्याकवर्ड गरिसकेपछि मानौँ त्यो पोइन्ट भनेको बी ड्यास भयो भनेदेखि बी ड्यासदेखि मैले ग्राउन्डसँग एउटा सर्टेन अलि ताने भनेदेखि यो ए ड्यास बी ड्यास भनेको चाहिँ यो इमेज भयो र यो इमेज ए ड्यास बी ड्यास यो इमेज बनेको ठाउँदेखि फेरि अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स बी एन्ड अब्जेक्ट राखेको ठाउँदेखि अप्टिकल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु एन्ड द्याट एफ इज द फोकल लेन्थ that is the length between optical center and focus of a lens. अब यो भइसके पछाडी यो केसमा पनि हामीलाई के देखाउनु छ भन्दाखेरि मिरर फर्मुला निकाल्नु छ र मिरर फर्मुला निकाल्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँनिर के गर्छौं भने दुईटा ट्रायंगल लिन्छौं र त्यो ट्रायंगल भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट र इमेजले अप्टिकल सेन्टरसँग बनाएको ट्रायंगल जस्तो मानौं हामीसँग अब्जेक्ट भनेको एबी छ र एबी ले अब्जेक्टसँग बनाएको ट्रायंगल एबीओ एन्ड ट्रायंगल चाहिँ इमेजले अप्टिकल सेन्टरसँग बनाएको ट्रायंगल भनेको ए ड्याश बी ड्याश हो हियर ट्रायंगल एबीओ र ट्रायंगल ए ड्याश बी ड्याश आर चाहिँ सिमिलर छन् यी ट्रायंगलहरु सिमिलर छन् कसरी सिमिलर छन् भनेदेखि यो एबीओ यो पनि बोथ 90 डिग्री अनि त्यसपछि ए ड्याश बी ड्याश हो र एबीओ एन्ड ए ड्याश बी ड्याश हो यो दुईटै सिमिलर छन् that is your triangle and your triangle is 90 degree यो एंगल भनेको कमन एंगल भयो र बाँकी रहेको एंगल चाहिँ दुईटैको लागि सेम हुन्छ र यो सेम भइसकेपछि जब दुईटा ट्रायंगलको एंगलहरु सबै सेम हुन्छन् त्यति बेला हामीले त्यो दुईटा ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले त्यो दुईटा ट्रायंगललाई सिमिलर ट्रायंगल भयो भन्छौं र यहाँ पनि एबीओ र ए ड्याश बी ड्याश ट्रायंगल सिमिलर छन् र यो सिमिलर ट्रायंगलको जहिले पनि करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो प्रोपोर्शनल हुन्छ हामीले अघि भनिसक्यौ करेस्पोन्डिङ साइड्स भन्ने बित्तिकै दुईटा ट्रायंगलको चाहिँ परपेन्डिकुलर अपन अर्को एउटा ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर अपन अर्को ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर चाहिँ त्यो रेशियो दैट मीन्स एउटा रेशियो अफ द परपेन्डिकुलर of the two triangle must be equal to the ratio of the hypotenuse of the two triangle and this must be equal to the ratio of the bases of the two triangle यो भनेको नै हाम्रो सिमिलर ट्रायंगल को प्रपर्टी हो र यो भइसकेपछि यदि दुईटा ट्रायंगल सिमिलर छन् भने AB by A dash B dash is equal to के हुन्छ भनेदेखि AB by A dash B dash is equal to अब हाम्रो यहाँनेर AO by A dash O लेख्न सक्छौं यसलाई इक्वेसन 1 भनौं त्यसैगरी अब हामीले यहाँनेर के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दियौ भनेदेखि दैट इज द C भनेर भन्दियौ र यो C भनिसकेपछि अब हामीले अघि यहाँ अब्जेक्ट र इमेज द अप्टिकल सेन्टर सँग बनाएको ट्रायंगल ल्याथ्यौ त्यसैगरी अब हामीले अब्जेक्ट र इमेजले फोकस सँग बनाएको ट्रायंगल लिन्छौं र हामीसँग यो AB ले यो फोकस सँग ट्रायंगल त बनाएको छैन र तर AB र CO इक्वल छन् त्यसैले CO ले हामीले फोकस सँग बनाएको ट्रायंगल लिन्छौं र त्यो ट्रायंगल भनेको चाहिँ ट्रायंगल COF हुन्छ र ट्रायंगल COF भइसकेपछि अब यहाँनेर के हुन्छ भने अब हाम्रो त्यसैगरी यहाँनेर हियर ट्रायंगल COF एन्ड ट्रायंगल A dash B dash F are similar. A dash B dash F are similar. त्यही भएर चाहिँ यो सिमिलर ट्रायंगल को पनि करेस्पोन्डिङ साइड्स को रेशियो प्रोपोर्शनल हुन्छ र करेस्पोन्डिङ साइड्स को रेशियो प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेदेखि हामीसँग यहाँनेर अहिले यो ट्रायंगल COF र यहाँनेर कस्तो देखिन्छ भने यहाँनेर ट्रायंगल यहाँनेर फोकस छ यो फोकस भयो यो A dash अनि त्यसपछि यो B dash अनि त्यसपछि अर्को हामीसँग भनेको that is the C and that is the O छ हो यो O भइसकेपछि अब हामीसँग यहाँनेर के छ भने अब यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर छ भने त यो यसको परपेन्डिकुलर यो यसको परपेन्डिकुलर यो भनेपछि हामीले के लेख्न पाउँछौं भने CO by A dash B dash is equal to OF by A dash CF लेख्न पाउँछौं हामीले OF by A dash CF that is अब हामीलाई हियर के थाहा छ भने यो फिगरबाट हेर्दाखेरि यो CO र AB त के छन् जहिले पनि इक्वल छन् हियर CO is equal to AB and के हुन्छ भने अब हामीले यहाँनेर CO is equal to AB हुन्छ भने therefore के हुन्छ यो इक्वेसनबाट चाहिँ CO को ठाउँमा AB राख्दाखेरि AB by A dash B dash is equal to OF by A dash F हुन्छ र यो किन हुन्छ भनेदेखि हामीसँग अघि भनिसक्यो यो CO र AB भनेको चाहिँ रेक्टेंगल छ भने रेक्टेंगलको अपोजिट साइड्सहरु चाहिँ इक्वल हुन्छन् र यसलाई इक्वेसन 2 बनाऊ र त्यसैगरी हामीले therefore from इक्वेसन 2 के पाउँछौं भनेदेखि from इक्वेसन 2 बाट भनेको चाहिँ AO upon AO by A dash O is equal to OF by A dash F हुन्छ र इक्वेसन भनेको
3 हो। र अब इक्वेसन 3 मा चाहिँ हामीले AO A dash O OF र A dash F को चाहिँ भ्यालु राख्यौं, साइन कन्भेन्सन युज गरेर भ्यालु राख्यौं भनेदेखि चाहिँ बल्ल हामीले यहाँनिर के गरौँ भनेदेखि हामीसँग त्यो दुईटा ट्रायंगल त हामीले देखायौं। त्यो देखाइसके पछाडी अब हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँनिर मानौं अब हामीले इक्वेसन 3 बाट के देखाइसक्यौं भनेदेखि ABA O by A dash O is equal to हामीसँग के हुन्छ भनेदेखि that means OF by A dash F हुन्छ भनेर हामीले इक्वेसन 3 मा देखाएको छौं। र यो देखाइसके पछाडी अब हामीले साइन कन्भेन्सन युज गरेर युजिङ साइन कन्भेन्सन के लेख्न पाउँछौं भनेदेखि AO is equal to the U भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो। अब्जेक्ट डिस्टेन्स त रियल नै छ। अनि त्यसपछि A dash O is the that is A dash O is the image distance भयो। तर यो के छ इमेज डिस्टेन्स भर्चुअल छ। त्यही भएर A dash O is equal to the V को ठाउँमा -B लेखिन्छ किनकि इमेज डिस्टेन्स अनि त्यसपछि यो भर्चुअल दैट इज जो इमेज भर्चुअल छ। नाउ फेरि यो भइसके पछाडी अब हामीले A dash O is equal to the -B छ। र अब हामीले यहाँनिर फेरि OF is equal to के राख्छौं भने F भनेको फोकल लेन्थ त्यसैगरी A dash F is equal to A dash F भनेको केसँग इक्वल हुन्छ भने A dash O plus OF that is A dash O plus OF भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स A dash F भनेको A dash O यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स प्लस OF is equal to साइन कन्भेन्सन युज गर्दाखेरि A dash O को भ्यालु -B हुन्छ। -B प्लस OF भनेको चाहिँ प्लस यो OF किन फोकल लेन्थ किन पोजिटिभ भयो भनेदेखि यो कुन लेन्स हो कन्भेक्स लेन्स हो। त्यसैले हामीले यहाँबाट सबै चारवटाको भ्यालु चाहिँ अब चाहिँ यो इक्वेसनमा राख्ने हो भनेदेखि इक्वेसन 3 मा राख्ने भनेदेखि नाउ इक्वेसन 3 बिकम्स के हुन्छ भनेदेखि AO को ठाउँमा U डिवाइडेड बाइ A dash O को ठाउँमा -B is equal to OF को ठाउँमा F अनि A dash F को ठाउँमा -B plus F or U minus UV plus UF is equal to -VF or यहाँनिर UV is equal to VF plus UF। अब त्यसलाई हामीले यहाँनिर चाहिँ फेरि दुवै साइडमा UV र F ले डिवाइड गर्ने भनेदेखि UVF ले दुवै साइडमा डिवाइड गर्दियौ। UVF ले डिवाइड गर्दा के आउँछ भने दैट इज UV अनि VF UF ला UF therefore 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V and this is the required lens formula for the convex lens when virtual image is formed। अब अघि हामीले के पढ्यौ भनेदेखि कन्केभ लेन्स कन्भेक्स लेन्सको लागि चाहिँ मिरर फर्मुलाको रिलेसन निकाल्यौं। अब हामी यो कन्केभ लेन्सको चाहिँ मिरर फर्मुला निकाल्न गइरहेको छौं र यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भनेदेखि कन्केभ लेन्सको निकाल्दाखेरि पनि सेम अघि हामीले जस्तो प्रोसेस गर्यो त्यही रिपिट गर्छौं। र फर्स्ट अफ अल हामीले के बुझ्नु पर्छ भने जहिले पनि यो कन्केभ लेन्सको लागि फोकल लेन्थ इज इक्वल टु द नेगेटिभ दैट इज द साइन कन्भेन्सन हो। र अब हाम्रो जहिले पनि यहाँनिर अघि मैले भनिसके साइन कन्भेन्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने जस्तो मानौं रियल अब्जेक्ट र रियल इमेज इज अलवेज टेकन एज पोजिटिभ एन्ड द भर्चुअल अब्जेक्ट एन्ड द भर्चुअल इमेज इज अलवेज टेकन एज नेगेटिभ। र अब हामीले फेरि यो कन्केभ लेन्सको लागि पनि यस फर्मुला निकाल्नको लागि हेरौं। हामीलाई के थाहा छ भने कन्केभ लेन्सले जहिले पनि रे अफ लाइट डाइभर्ज गर्छ र यसको कन्केभ लेन्सको चाहिँ जहिले पनि बीचमा चाहिँ हुन्छ साइडमा चाहिँ यो मोटो हुन्छ भनेको थिन एट द सेन्टर एन्ड थिक एट द एज। र अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो प्रिन्सिपल एक्सिस छ। अब हामीले यसको पनि दुवै साइडमा फोकस हुन्छ दुवै साइडतिर फोकस हुन्छ यता पनि फोकस भयो यता पनि फोकस भयो। र अब जहिले पनि यो कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ इमेज के बनाउँछ भर्चुअल बनाउँछ। र अब मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट AB लाई चाहिँ कन्भेक्स मिररको चाहिँ अगाडिपट्टि राख्यौं भनेदेखि यहाँबाट एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस गयो
यो सिधै के भयो डाइभर्ज भयो र डाइभर्ज भइसके पछाडि जब यो प्रोड्युस ब्याकवर्ड गरिन्छ नि प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि इट पासेस फ्रम द फोकस र यो रे अफ लाइट चाहिँ ब्याकवर्ड प्रोड्युस हुँदाखेरि फोकसमा मिट हुन्छ। अब अनदर रे अफ लाइट के हुन्छ भन्दाखेरि अप्टिकल सेन्टरबाट पास भइदियो भनेदेखि ठ्याक्कै यहाँबाट अनदर रे अफ लाइट पासेस फ्रम द अप्टिकल सेन्टर जहिले पनि के हुन्छ रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि पनि के हुँदैन डेभिएट हुँदैन र अब यहाँनिर के भइदियो भन्दाखेरि यो दुईटा रे अफ लाइटको मिट त कहाँनिर भइदियो भनेको दुईटा रे अफ लाइटको मिट त यहाँनिर भयो देखि यहाँनिर चाहिँ ए ड्यास अनि यहाँनिर चाहिँ बी ड्यास दैट ए ड्यास एन्ड हियर यहाँनिर पोइन्ट बी ड्यास छ यहाँनिर चाहिँ भर्चुअल इमेज फर्म बन्यो जुन भर्चुअल पनि छ इरेक्ट पनि छ इमेज चाहिँ यो ए ड्यास बी ड्यास फर्म भयो र अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि यो ए देखि ओ सम्मको डिस्टेन्स एओ भनेको चाहिँ यु भनेको चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हामीले यहाँनिर अब्जेक्ट डिस्टेन्स अनि त्यस पछाडि त्यसै गरी ए ड्यास ओ भनेको चाहिँ माइनस बी भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इमेज डिस्टेन्स अनि त्यसै गरी अब भनेको चाहिँ यहाँनिर ओएफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एफ माइनस एफ इज इक्वल टु के हुन्छ फोकल लेन्थ। हामीले यो सबै कुराहरु चाहिँ यो चाहिँ यु भी र एफ को रिलेसनलाई नै हामीले लेन्स फर्मुला भनिन्छ र लेन्स फर्मुला बनाउँदाखेरि हामीले सुरुमा यति नै गर्यौं र अब यो भइसके पछाडी अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले जस्तै गर्नु पर्यो यो भन्दा पहिला जसरी गरेछ त्यसरी गर्नु पर्यो यसको नाम सी राखिदियौ यो सीओ भयो र अब हामीले यहाँनिर सेम प्रोसेस गर्नुपर्छ अहिले जसै गरी यहाँनिर पनि दुईवटा ट्रायंगल लिन्छौं हामीले र यहाँनिर फर्स्ट अफ अल हामीले के गरेको हो भनेदेखि यो फेरि म यहाँनिर एकचोटी भन्न चाहन्छु र एबी भनेको एउटा अब्जेक्ट हो जसलाई चाहिँ लेन्सको अगाडि राखेको छ लेन्सको अगाडि अब्जेक्ट परपेन्डिकुलरली राखिसके पछाडी एउटा रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो लेन्सबाट डाइभर्ज हुन्छ र डाइभर्ज भइसके पछाडी यो रे अफ लाइटलाई चाहिँ हामीले प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि फोकसबाट पास हुन्छ र अर्को रे अफ लाइट अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ र ठ्याक्कै बेन्ड नभइकन जान्छ र यसरी दुईटा रे अफ लाइटहरु चाहिँ जाँदाखेरि यो दुईटा रे अफ लाइटलाई चाहिँ एउटा रे अफ लाइटलाई प्रोड्युस ब्याकवर्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा यो बी ड्याश भन्ने पोइन्टमा मिट भएको रिजनले गर्दाखेरि यो ए ड्याश बी ड्याश इज द भर्चुअल इमेज फर्मड बाइ द कन्केभ लेन्स छ र हामीले अब यो भनेको सबै लेखिहाल्यौं ए देखि ओ सम्मको डिस्टेन्स दैट इज द यु ए ओ इज इक्वल टु द यु ए ड्याश ओ इज इक्वल टु द v एन्ड यहाँनिर f देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको दैट इज द फोकल लेन्थ f। अब हामीले यहाँनिर के गर्छौं भने सुरुमा फर्स्ट अफ हामीले यहाँनिर ट्रायंगल लिन्छौं ट्रायंगल भनेको त्यस्तै सुरुमा अब्जेक्ट र इमेजले अप्टिकल सेन्टरसँग बनाएको ट्रायंगल भनेको ट्रायंगल एबीओ एन्ड ट्रायंगल ए ड्याश बी ड्याश ओ आर के छन् सिमिलर छन् र यो सिमिलर कसरी छन् भनेदेखि एबीओ भनेको चाहिँ जस्तो यो यस्तो खाले ट्रायंगल भयो हामीले यहाँनिर भिजुअलाइज गर्न सजिलोको लागि यो एबी अनि यो ए ड्याश बी ड्याश अनि त्यसपछि यो ओ छ भनेदेखि यो र यो परपेन्डिकुलर यो भनेको दुईटै ट्रायंगलको लागि सेम अनि त्यसपछि यो रिमेनिङ जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ र दुईटा ट्रायंगल के छन् सिमिलर ट्रायंगल भइसके पछाडी यो सिमिलर ट्रायंगलको करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो जहिले पनि प्रोपोर्शनल हुन्छ र करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेशियो भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइ परपेन्डिकुलर बेस बाइ बेस अथवा हाइपोटेनस बाइ हाइपोटेनसको रेशियो जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ र त्यो हुनु भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं भने यहाँनिर एबी बाइ ए ड्याश बी ड्याश इज इक्वल टु अनि त्यसपछि ए ओ बाइ ए ड्याश ओ लेख्न सक्छौं र दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेसन 1। अगेन हामीलाई फेरि के थाहा छ भने त्यो अर्को ट्रायंगल भनेको अब्जेक्ट र इमेजले फोकससँग बनाएको ट्रायंगल यहाँनिर अब्जेक्ट एबी छ एबी सँग सीओ चाहिँ के छन् प्यारलल छन् भनेदेखि सीओ ले एफ सँग ट्रायंगल बनायो र अर्को भनेको चाहिँ ए ड्याश बी ड्याश ले एफ सँग ट्रायंगल बनायो भनेदेखि यो दुईटा ट्रायंगलहरु चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि जस्तो हामीहरुको यो दुईटा ट्रायंगलहरु सिमिलर हुन्छन् र त्यो सिमिलर कसरी हुन्छन् भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनिर हामीले ट्रायंगल सीओएफ लियौं अनि त्यसपछि ट्रायंगल ए ड्याश बी ड्याश एफ आर सिमिलर हुन्छ र यो सिमिलर कसरी हुन्छ भने फर यहाँनिर त्यसको फिगर बनाऊ जस्तो मानौ हामीले यहाँनिर चाहिँ के छ हामीसँग ए ड्याश बी ड्याश
अनि त्यस पछाडि यहाँनिर COF छ भनेदेखि यो पनि परपेन्डिकुलर यो पनि पोइन्ट छ एउटा यो ट्रायंगल भयो अनि अर्को यो ठुलो ट्रायंगल भयो र यहाँनिर पनि यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सको अनि त्यस पछाडि यो र यो सबैको लागि दुईटै सेम भइहाल्यो र यो के हुन्छ सेम हुन्छ र हामीले यसरी चाहिँ यो दुईटा ट्रायंगललाई सिमिलर ट्रायंगल देखाउन सक्छौं र सिमिलर ट्रायंगल देखाइसके पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ CO बाइ A dash B dash इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं भने OF बाइ A dash F लेख्न सक्छौं हियर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जहिले पनि यो CO यो फिगरबाट हेर्दाखेरि यो CO र AB के छ इक्वल छ हियर CO इक्वल टु के हुन्छ AB therefore AB by A dash B dash is equal to OF by A dash इक्वेसन 2 भयो र यदि इक्वेसन 2 छ भनेदेखि हामीले इक्वेसन 1 र 2 बाट के लेख्न सक्छौं भने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामी इक्वेसनबाट के लेख्न सक्छौं भने यो 1 र 2 बाट चाहिँ यो AB यो LHS र LHS दुवैको बराबर छ भनेपछि यसको RHS इक्वल टु हामीले यसको RHS लेख्न सक्छौं therefore AO by A dash O is equal to OF by A dash F and that is the equation 3 अब फेरि यो इक्वेसन 3 मा चाहिँ यो चारैवटा टर्मको भ्यालु चाहिँ साइन कन्भेन्सन युज गरेर राख्दाखेरि के पाइन्छ भने युजिङ साइन कन्भेन्सन युज गर्दाखेरि AO is equal to U object distance and त्यसैगरी A dash O बराबर V minus B image distance अनि यो किन भनेदेखि यो दैट इज द भर्चुअल त्यसैगरी हामीले के थाहा छ भनेदेखि OF is equal to minus F फोकल लेन्थ यो फोकल लेन्थ नै किन माइनस भयो फोकल लेन्थ F is equal to चाहिँ दिस इज फर द यो के को लागि हो कन्केभको लागि हो र कन्केभको लागि फोकल लेन्थ F को भ्यालु जहिले पनि माइनस हुन्छ इन केस अफ द लेन्थ एन्ड A dash F is equal to हामीलाई यहाँनेर A dash F भनेको के हो भने A dash F is equal to FO minus A dash O that is FO minus A dash O is equal to the F is equal to minus F and this was minus B is equal to minus F plus B implies B minus F र अब यी चारैवटा कुराहरु हामीले निकालिसक्यौं र यसलाई इक्वेसन 3 मा लगाइराख्यौं नाउ equation 3 becomes equation 3 भनेको AO is equal to U divided by area so is equal to the B is equal to अनि त्यस पछाडी OF is equal to minus F अनि त्यस पछाडी area F is equal to the B minus F र यो भइसके पछाडी or UB minus UF is equal to minus UB minus UF is equal to minus V F यहाँबाट हामीले यहाँ ल्यायौं के हुन्छ भन्दाखेरि नि UV is equal to VF plus UF अब दुवै साइडमा हामीले UVF ले डिफाइन गरौं डिवाइड गरौं UVF plus VF by UVF plus UF by UVF हुन्छ र यहाँनेर सबै क्यान्सल गर्दाखेरि VF UF therefore 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V that is the required length formula in case of the concave lens.